Let's request on the stage Ms. Sharifa Banu for NIPR anthem. மனதின் ரகசியம் தேடி அறிவின் விளக்கொளி ஏற்றி மருந்தாய் நலமாய் அன்பாய் மனிதர் வாழ்வை செழிக்க வைப்போம். உணர்வில் ஆழம் காண்போம். ஒவ்வொரு உயிரும் மாண்புடையதே, ஒவ்வொரு உயிரும் மாண்புடையதே. அறிவியல் பண்பாடு அமைதியின் மொழியால் தமிழ் மனிதநேயம் வளர்த்திடுவோம். ஒற்றுமையாய் உன்னத நோக்கத்தால் உளவியல் வீரராய் உயர்வோம். ஒற்றுமையாய் உன்னத நோக்கத்தால் உளவியல் வீரராய் உயர்வோம். NIPR என்றென்றும் நற்பெயர் சூடி மனித மனம் வெல்க வெல்க. NIPR என்றென்றும் நற்பெயர் சூடி மனித மனம் வெல்க வெல்க. இறைவனே நீயே எமது வழிகாட்டி, இறைவனே நீயே எமது வழிகாட்டி. மனதின் சுமைகளை நீக்கிடும் அருளே, ஆழ் இருளை வென்று நம்பிக்கையின் ஞாயிறாய் மிளரச் செய். ஆழ் இருளை வென்று நம்பிக்கையின் ஞாயிறாய் மிளரச் செய். A very good afternoon to all the wonderful ladies and gentlemen gathered here today. What a proud and joyful moment this is, to see many bright, determined and smiling faces in one place. It truly fills the air with celebration and achievement. Today is not just a ceremony, it's a milestone. It's about recognizing the hard work, dedication and transformation that each of our students has experienced during their journey. We are truly honored to have with us today some very special people whose presence add great value to the occasion. A warm welcome to Dr. Hussain Basha sir and chief guest Mrs. Vijay Lakshmi ma'am and guest of honor Mr. Sarfuddin sir and Mrs. Sophia Begum. Thank you for being here to grace this celebration. To our graduates, this is your day. You have worked hard, overcome challenges and shown your commitment to learning and personal growth. Today, as you step forward, you carry not just certificates, but purpose, potential and pride. A big thank you to the families, trainers, mentors and everyone who stood by our students with constant support and encouragement. This celebration is yours too. Let's take this moment to pause, reflect and truly appreciate how far we all come. And now it's time to celebrate. Once again, welcome to graduation ceremony. Let's make this a day to remember. Thank you. அன்பான வரவேற்பிற்கு மனமார்ந்த நன்றி நூர் ஃபாத்திமா. உங்கள் வார்த்தைகள் விழாவுக்கு ஒரு இனிய தொடக்கத்தை தந்தது. Everyone give them a big applause to WATAC Platinum members. Miss Fauzia, please come. Yes, ma'am. Miss Kidar Nazreen, Miss Sharifa Banu, Miss Mohideen Fatima, Miss Sharmila Begum, Miss Nandini. Welcome practicing High Court Advocate, NIPR Chief Advisor, Mr. Shafruddin Ali Ahmed to the stage. Please welcome on the stage, sir. It is Sophia ma'am. Please request in the stage, ma'am. With great honor and immense respect, we cordially invite our esteemed chief guest, a passionate educator, a double university rank holder, a mother who turned her challenge into purpose, an inspiration to many. Let's give a thunderous applause and welcome Mrs. Vijay Lakshmi Sridhar on stage. Now it's a great honor to invite our mentor, Dr. Hussain Basha sir, a renowned psychologist, international life coach, award-winning educator, director of NIPR and CEO of Mastermind International. His contributions is transforming lives through education, mental health and coaching and beyond words. Let us welcome him in the stage with a thunderous round of applause once again. Thank you. We now welcome Kidar Nazreen to share your thoughts. This is me, Kidar Nazreen. I joined this NLP master in curiosity, okay? But you know what happened? It turned into game changer for me. The tools and techniques, it was looking very simple but very effective. Yes or no? Yes, very powerful, right? Yes.
and we are going to miss our first master batch. I'm going to miss. The concept of reframing and anchoring, it helped me to handle my emotions in better, to learn who I am, to know others also. A big thanks to Dr. Hussain Basha for such valuable and interactive sessions. I would definitely recommend this to anyone who want to understand themselves. And I want to say a small poem in Tamil. என்னை பற்றி அறிய நான் ஆரம்பித்தேன், NLP பயணத்தில் நுழைந்தேன். எண்ணம், வார்த்தை, செயல் மூன்றும் எப்படி இணக்கமான நடக்கிறது என்பதை அறிந்தேன். நான் நினைப்பதை எப்படி நான் காண்கிறேன் என்பதையும் மொடாலிட்டிஸ் மூலம் புரிஞ்சு கொண்டேன். உணர்வுகளை எப்படி மாற்றலாம் என்பதையும் கற்றுக்கொண்டேன். ஆங்கரிங் மூலம் ஒரு டச்சில் தைரியத்தை உருவாக்கினேன். சின்ன செய்கையில் பெரிய நம்பிக்கையை வளர்க்கலாம். சின்ன செய்கையில் பெரிய நம்பிக்கையை வருகிறது. Thank you so much. NLP மாஸ்டர் ப்ராக்டிஷனரை ரொம்ப அனுபவத்தை அழகாக சொன்ன கிதர் நஸ்ரீனுக்கு பெரிய ஒரு அப்ளாஸ் பண்ணிடுங்க. கிரேட் அப்ளாஸ் டு ஹர். We would love to hear from Mr. Ashraf Rizwan, your valuable feedback. Please come on to the stage. Happy evening to all. நான் 21வது பேட்ச்சு அஷ்ரஃப் ரிஸ்வானு. நாங்கள் இப்போ கொஞ்சம் உங்களுக்கு இந்த MDCCயோடைய ஃபீட்பேக் கொடுக்கணுன்ட்டு வந்திருக்கேன். இப்போ நான் ஆக்சுவலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜாயின்ட் ஆன டேட் ஏப்ரல் 2024. அந்த எலெக்ஷன் டைமில் தான் நான் முதல்ல இந்த MDCCயில் நான் ஒரு ஜேர்னியில் போயிட்டுருக்கும்போது சாரோடைய அந்த ஏப்ரல் 18 அந்த எலெக்ஷனுக்காக ஓட்டு போடுறதுக்காக போயிட்டுருந்தோம், MP எலெக்ஷனுக்காக. சரி, நம்ம இந்த இது இந்தியாவுக்கு நம்ம ஓட்டு போட்டு மாற்றணும்னு நினச்சிட்டு தான் நான் அந்த ட்ராவலிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். நாம் மாற்றத்தை எங்கே மாற்ற அதுக்கப்புறம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், இந்த MDCC படித்த பின்னாடி நம்மளுக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை தான் நம்ம முதல்ல கொண்டுட்டு வரணுன்ட்டு நான் அந்த நோக்கி போயிட்டு இருந்த பிரயாணம் எனக்கு அன்றைக்கி தான் முதல்ல சாரோட கிளாஸை நான் அட்டன் பண்ணேன். நான் ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு எடுத்தது NLP. ஆக்சுவலாக அது எனக்கு எப்படின்னா NLP நியூ லேர்னிங் பீரியட். முதல் சார் எனக்கு எடுத்தது அந்த NLP கிளாஸ் எனக்கு தெரிஞ்சது நியூ லேர்னிங். அப்போ தான் நான் முதல் மாணவராக NLPயில் சேர்ந்து நியூ லேர்னிங் பீரியடாக நான் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு அதில் நிறையா விஷயத்தை சார் கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் ஆகஸ்ட்டில் நான் இன்டர்ன்ஷிப்பு இது ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன். ஆக்சுவலாக அதுக்கு முன்னாடிலாம் நிறையா எனக்கு அந்த ஆக்டிவிட்டீஸு அந்த ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க. அதில் எனக்கு ஆக்சுவலாக அது நான் எதுவும் செய்யலை, ஈடுபாடே இல்லை. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அது புரிஞ்சது. அந்த இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு அந்த 4 days நம்ம அட்டன் பண்ண பின்னாடி தான் அதோடைய ஒர்த்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. நம்ம ஆன்லைனில் நம்ம அட்டன் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம டைரெக்டாக நம்ம இது 4 நாள் இந்த இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராமில் நம்ம அட்டன் பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. நம்ம அதில் செய்கிறதுக்கும் இதில் நம்ம கூடயே இருந்து அவங்க நம்மளை கைட் பண்ணி செய்யும்போது அதில் நம்மளோட ரிசல்ட்டே வேறு மாதிரி இருந்தது. எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் அதோட இது ஆக்சுவலாக நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு 4-5 கிளாஸில் நான் நினச்சிருப்பேன் சார், இந்த ஆரம்பத்து கிளாஸில் என்ன எல்லாருமே ஒரே மாதிரி ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்களே, சார் என்ன காசு கொடுத்து பேச வச்சுட்டாங்களே. நான் உண்மையாக ஓப்பனாக நான் ஆரம்பத்தில் புதுசாக வந்தவங்க எல்லாருமே அப்படி தான் நினச்சிருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் சேர்ந்து அந்த கிளாஸில் சேர்ந்து பார்த்தாங்கன்னா ஒரு 5 செக்ஷன் 5-6 செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பார்த்தோன்னா ரொம்ப பொழுது பேசி இப்படியாச்சு அப்படியாச்சு, என்னடா இவங்க இப்படி பேசுகிறாங்களே, நான் உண்மையாக நடந்ததா நம்மளுக்கு அப்படின்னு நான் உண்மையாக பல முறை நினச்சி பார்த்துருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அந்த இது அட்டன் பண்ண பின்னாடி தான் அதோட பலனை எனக்கு தெரிஞ்ச பின்னாடி தான் அவங்க பேசுனதெல்லாம் உண்மை. நம்ம ஆரம்பத்தில் அப்படி தான் நினச்சிருப்போம், நம்ம எல்லோருமே நம்ம அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணியிருப்போம். அதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் உணர்ந்து செய்யும் போது தான் அதோட பலன் அடையும் போது தான் அவங்க பேசுனதோடைய உங்களுக்கு அது உள்நோக்கம் உங்களுக்கு எல்லாமே புரிய வரும். அடுத்தது சார் எங்களுக்கு 2வது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எடுத்தாங்க. லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம நினச்சிருப்போம் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனில் நான் இப்போ பழைய ஆர்டிகல்ஸில் பழைய இதில் படித்த புக்கில் படித்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு அந்த இதுக்கு விரும்பி போனால் விலகி போகும். எப்படிங்க? விரும்பி போனால் விலகி போகும், விலகி போனால் விரும்பி வரும்.
அப்படி தான் நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் நான் ஒரு படத்தில் கூட இந்த வசனத்தை பார்த்துருக்கேன். எப்படி நம்ம ஒரு இதை நினைப்போம், அது நமக்கு கிடைக்காம போயிடும். ஒரு பிஸ்னஸ் நம்ம நடத்திட்டு இருப்போம், ஒரு கேட்போம், பொங்கலில் எப்படி இருந்துச்சு வியாபாரம், தீபாவளியில் எப்படி, ஒன்றுமே இல்லைங்க, நல்லா நடந்திருக்கோம், ஒன்றுமே இல்லைங்க அப்படிங்குவாங்க. அதை நம்ம வந்து அதை வந்து நடந்தது கூட அது நடக்காத மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணி பேசுவோம் நம்ம. இப்போ மழை உங்கள் ஊரில் எப்படி மழை பெஞ்சால் கூட ஒழுங்காகவே பெய்யலைங்க, மழையே ஒழுங்காக பெய்யலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம என்ன இதில் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனில் சார் எங்களுக்கு சொன்ன பின்னாடி தான் நம்ம ஒன்று விரும்பி போனால் அது விரும்பி வரும், ஒன்று விலகி போனோன்னு அது விலகி ஓடும். அதை விட்டு நம்ம ஒரு கெட்ட சிந்தனையை விட்டு நம்ம விலகி போயிடலாம். ஒரு விஷயத்தை நம்ம அடையணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனில் வந்து சார் நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ அடுத்த சார் கிளாஸில் வந்து ஆன்லைனில் நான் நிறையா விஷயத்தை நான் சார் மூலமாக கற்றுக்கிட்டேன். நான் லைஃப் ஸ்கில் ட்ரைனிங்கில் பார்த்திங்கன்னா சார் இப்போ கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போதே பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து நிறையா நோட்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஒரு சில டாப்பிக்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த டாபிக் போயிட்டுருக்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இதெல்லாம் நம்ம அவங்க அதிலேருந்து நம்ம கற்றுக்கலாம். இப்போ எப்படி இப்போ ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும், குடும்பமாக இருக்கட்டும், குடும்பத்தில் கூட இப்போ நம்மளுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனைகள் ஒரு இது வருதுன்னு வைங்களேன், அதை எப்படி டக்குன்னு நம்ம டைவெர்ட் பண்ணுறது, அந்த டாப்பிக்கை விட்டு நம்ம எப்படி உடனே நம்ம டைவெர்ட் பண்ணி அதிலிருந்து எப்படி நம்ம போகிறதுங்கிறது நம்ம சார் மூலமாக அவங்க கிளாஸ் மூலமாக நம்ம கற்றுக்கலாம். அந்த ட்ரைனிங் ஸ்கில் அவர் எப்படி ஒரே டைமில் வந்து சேட்டிங் பாக்ஸையும் மெயின்டைன் பண்ணிக்குவாங்க, அவங்க கொடுக்குற நோட்ஸையும் லெக்சரையும் அட்டன் பண்ணி அதையும் வாட்ச் பண்ணி அதையும் இது பண்ணுவாங்க. யார் யார் வராங்க போகிறாங்க எல்லாத்தையும் அவங்க மானிட்டரிங் பண்ணி அத்த டைமில் எல்லாமே அவர் இது பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து ஆக்சுவலி இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறேன். இப்படி தான் ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து ஒரு மாமியா வந்து மருமகளை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, திட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. சரி நம்ம ஒரு டைவர்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு மாமியாட்ட வந்து மருமகள் சொல்கிறாங்க, நான் உங்களுக்கு என்ன வேணும், உங்களுக்கு தோசையை சுட்டு தரேன், நான் சாப்பிட்றீங்களா, சரி டேபிளில் வச்சுருக்கிறேன் சாப்பிடுங்க அப்படின்ட்டு அவங்க அந்த தோசையை சுட்டு வச்சுருக்கிற அது சாப்பிட்டு போட்டு ரொம்ப திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரொம்ப ஏன்னா தீங்கு தோசையாக போச்சு, நம்ம இப்படி தான் டைவெர்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லி போட்டு நம்ம சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தில் போய் இது பண்ணி இல்லாமல் நம்ம வந்து அது டைவர்ஷன் வந்து கரெக்டாக நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்ணணும். நம்ம அடுத்தது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு சார் வந்து இது எடுத்தாங்க, நிறையா கிளாஸஸ் எடுத்தாங்க. நான் ஃபைனலாக ஒன்று நான் உங்களுக்கு இது வந்து சொல்லிக்கிறேன். நான் இந்த என்ஐபிஆர் நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம என்ஐபிஆரோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம். நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சைக்காலஜி ரிசர்ச்ன்னு தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். நம்மளுக்கு அதுதான் நம்மளுக்கு தெரியும். நான் புது இதை வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். என்ஐபிஆருக்கு என் ஃபார் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நாம் அவர் செல்ஃப், எண்ணுக்கு வந்து நம்ம அவர் செல்ஃபுக்கு டினோட் பண்ணுது. ஐ வந்து இந்த உலகத்தை டினோட் பண்ணுது. ஐ பி ஃபார் பீப்புள் பர்சன் மக்களை டினோட் பண்ணுது. ஆர் வந்து ரைட் பர்சன் ரைட் வே, அதாவது நம்ம ஒவ்வொருவரும் இதை படித்து முடித்து போகும்போது என்ஐபிஆர் மாதிரி இந்த உலகத்துக்கு நாம் வந்து சரியான பாதையை வழி நடத்தணும், சரியான வழியில் எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டு செலுத்தணும். இதை நீங்கள் படித்த பின்னாடி இந்த இன்ஸ்டியூட்டுக்கு என்ஐபிஆரோட ஃபுல் ஃபார்மு இதுதான். நாம் இந்த உலகத்தை சரியான பாதையில் வழி நடத்தி கொண்டுட்டு போகணும் என்று சொல்கிறது தான் எனக்கு. தேங்க்யூ. இது நல்லா எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. மிக்க நன்றி அஷ்ரஃப் ப்ரோ. உங்கள் கருத்து எங்களுடைய பயணத்தில் மேலும் அர்த்தத்தை சேர்க்கிறது. Let's hear from Mohammad Razin. Mr. We would love to know your valuable feedback. Please request on the stage, sir. ஹாய் எவ்ரிவன், என்னோடய நேம் வந்து முகமது ரசீன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் ஏறி பேசுகிற அந்த தாட்ஸ் அந்த பழக்கம் இது வரைக்கும் இருந்ததில்லை. லைக் என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே முழிச்சிட்ருப்பாங்க, லைக் இவெல்லாம் போய் பேச மாட்டானே சொன்னால் கூட அப்படின்ட்டு. நான் இந்த கிளாஸ் எப்படி எதுக்கு அட்டன் பண்ணேன்னா, லைக் வந்து நான் வந்து ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணுறேன். ஸோ தட் எனக்கு வந்து சைக்காலஜின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் நான் பேஷண்ட்ஸை வந்து இன்னும் புரிஞ்சு அவங்களோட லைக் அவங்க கூட வந்து இன்னும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேல்யூபிளாக இருக்கும்னு நினச்சி இந்த கோர்ஸில் சேர்ந்தேன். அந்த தாட்டில் தான் சேர்ந்தேன். ஆனால் பட் வந்து இது எனக்குள்ளே நிறைய சேஞ்சஸ் க்ரியேட் பண்ணிச்சு. லைக் வந்து நான் இப்போ தான் வந்து
கிளாஸில் வந்து எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டினாலும் பின்னாடியே தான் இருப்பேன், முன்னாடி வந்து போகவே மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து ஃபியர் இருக்கும், லைக் வந்து நம்மளை ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோ, ஏதாவது ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்களோன்ற தாட் வந்து எனக்கு எப்போதுமே இருக்கும். அதனாலேயே நான் எந்த இது லைக் எப்படி சொல்கிறது, எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸுமே போகவே மாட்டேன், பின்னாடியே இருப்பேன். இல்லை வரல, என்னால் முடியாது, அந்த மாதிரி இருந்துக்கிட்டே இருப்பேன். இப்போ நான் ஏன் வந்து இங்கே ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன்னா, ஃபஸ்ட்டு என்னோட லைக் அந்த ஒரு பேரியரை வந்து நான் உடைக்கணும்னு நினச்சேன். அதனால தான் வந்து இப்போ வந்து இங்கே வந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன். அண்ட் அப்புறம் இந்த செக்ஷனை பற்றி இதுலேருந்து நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, லைக் வந்து எல்லாமே வந்து எல்லாத்தாலையும் முடியும். லைக் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 months கோர்ஸ் தான் என்னால் வந்து டேரெக்டாக அட்டென்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு லைவில். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காலேஜ் ஒர்க்ஸ்லாம் இருந்தனால நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி ரெக்கார்டட் வீடியோ தான் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டேன். இதுலேருந்து நான் வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேனான்ற அந்த தாட் வந்து எனக்கு தெரியல. பட் என்னை வந்து நான் ரியலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த கோர்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்துச்சு. தேங்க்யூ. With warmth, we welcome Fauzia, sister, to give her valuable feedback. ஹாய், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாப்பி ஈவினிங். ரொம்ப சந்தோஷம் ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்ட்ஸையும் பார்த்ததில். நான் 2023 onwards I am traveling with our sir. Alhamdulillah, I am so much happy now. இப்போது எனக்கு ரொம்ப ரெண்டு காலை உடஞ்சி போச்சு, இருந்தாலும் பவராக இருக்கிறது காரணம் நம்ம சார் தான். Alhamdulillah, I am so much happy. நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. மாஸ்டர்ஸ், கிராண்ட் மாஸ்டர், MDCC இங்கிலீஷ் பேட்ச், DCP இங்கிலீஷ் தமிழ் பேட்ச், DCP இங்கிலீஷ் பேட்ச், MDCC தமிழ் பேட்ச், MDCC ഇംഗ്ലീഷ് ബാച്ച്, അങ്ങനെ നിരവധി ഫ്രണ്ട്സ് ഇരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഐ ആം ഫ്രം കേരള. இப்போது நான் மலையாளத்தில் பேச நினைக்குது. എൻ്റെ தமிழ் யாருக்கும் புரியலான்னு எப்போதும் சொல்லுவேன். மலையாளத்தில் பேசும், எனக்கு மலையாளம் இப்போது வராது, அதுதான் சத்தியம். உங்களோட பழகிதே மலையாளம் வாய் வரே இல்லை. பட் உங்களுக்கு கிளியராக என்னை கற்றுக்கிடணும்னு நினச்சி ഞാൻ മലയാളത്തിൽ பேசாം. യാ, ഞാൻ ബേസിക്കലി കേരള മലപ്പുറം നിന്ന് വരുന്നു. അവിടെ കൗൺസിലറായി ഇരിക്കുന്നു 2019 onwards. பட் அந்த வில்லேஜ் மட்டும்தான் இருக்குது, எവിടെயும் வரல. மலையாளம் ஆல்ரெடி சொல்லி வாயில் போயிடுச்சு, அதனால தமிழ் வருது, சாரி. நம்ம சார் கேரளத்து வந்திருந்தோம். NLP 3 hours workshop. Only that workshop in the standing in this stage. இப்போது NLP platinum member, NLP practitioner, NLP master practitioner, NLP grand master, next supreme master முடிക്കാൻ போகுது. Then WATAC platinum member is main. Alhamdulillah, I am so much happy. It's my ambition. நான் அதுக்கு கொஞ்சம் தடை இருந்தப்போ ஓடி alhamdulillah இந்த மேடையில் இருக்கேன், அதுவும் சான்ஸ் கிடைச்சு. Then I achieved 3 ranks from first of all மலையாளம் ஆയിരിக்கும் தமிழ் என்னால் கற்றுக்க முடியும்னு நினச்சி சாரோட சொல்லியிருக்கேன். என்னால் முடியல, அப்போ சார் சொல்லியிருக்கேன் உங்களால் முடியும். அதுதான் இங்கே என் வாழ்க்கை நிறைய வெற்றி தந்தது. ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். So much grateful to you, sir, and all praise to Almighty. എൻ്റെ ഫ്രൈറ്റനിങ് പോയിടിച്ചു, இப்படி என்னால் സംസാരിக்க കഴിയുന്ന ரொம்ப ஹாப்பினஸ் எனக்கு നൽകിச்சு நம்ம சார். தென் ஒவ்வொரு பேரையும் பார்க்கும்போது சிரித்த முகமாக என்னால் நிற்க முடியுதும் நம்ம சாரை ஃபேஸ் பார்த்துட்டு. சார் இன்ஸ்பிரேஷன், இஸ் மை ரோல் மாடல், மென்டர் சார் மென்டர் sorry sir, ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் ஆயிடுச்சுதுல. இஸ் மை நெகட்டிவ், யா, இஸ் மை நெகட்டிவ் குவாலிட்டி. ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட், ஐ ஆம் கண்ட்ரோலிங். sorry എല്ലാവരും സോറി ചോദിക്കുന്നു. എവറിഥിങ് ആൻഡ് മൈ ഫാദർ ഹി ലോസ്റ്റ് ടു മീ அந்த பெயின் இன்னும் ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. இந்த பிட்டிங் குட் பை தெரப்பி பண்ணிய போது அனுபவிச்சு. பட் அந்த தெரப்பி பண்ணும்போது அந்த வலி போயிடுச்சு. என்னால் முடியும், என்னால் நிறைய வெற்றி சாதிக்க முடியும்னு இந்த യാത്രയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ഞാൻ ഉയരങ്ങളിലോട്ട് തന്നെ പോകും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൗൺസിലറാണ്, കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, MSW ചെയ്യുന്നു, BSc സൈക്കോളജി. Then I have so much ambitions. Yeah, എന്നാൽ முடியும். then வந்து നമ്മളെ സാറെ കുറിച്ച് കുറച്ച് വാക്കാൽ സംസാരിക്കാം. സാറെ பார்க்கும்போது തന്നെ നമുക്ക് ஒவ்வொரு പേർക്കും புரியும். He is such a kind, super mentor
அவர் சூப்பர் ஹீரோ சார். ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஆகிரகிക്കുന്ന குவாலிட்டி நம்ம சாருக்கு இருக்குது. அதுதான் நம்ம இந்த இடத்தில் இത്ര ஹாப்பியாக இருக்குവാൻ காரணமாக்கியதும். நம்ம லீடர் சூப்பராக இருக்கும்போது நம்ம ஒவ்வொரு பேரும் சூப்பராக இருக்கும். அவங்க ரோல் மாடலாக நினைக்கும். இந்த இடத்துல யாரோடு ചോദിച്ചാൽ யாரோ ரோல் மாடல் வந்து 99.5 சம்திங் சார் தான் ரோல் மாடல் சொல்லணும்னு நான் நினைக்குது. அங்கே ஒவ்வொரு பேரோடும் சம்சாரிக்கும்போதும் இடப்பழகும்போதும் நமக்கு മനസ്സിലായി நம்ம ரோல் மாடல் நம்ம சார் தான். அதுதான் பெரிய ஹாப்பினஸ், பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் நமக்கும். இப்போ நம்ம பார்க்கும்போதும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய நம்ம கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளோட சொல்லும் உங்கள் ரோல் மாடலாக சொல்லுது. அது அந்த இது நமக்கு ലഭിച്ചത് நம்ம சாரில் நின்றுதானே. ஒவ்வொரு பேரையும் நேராய வழியிலூടെ அட்வைஸ் பண்ணாது சஜஸ்ட் பண்ணி அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணி ரொம்ப அம்பாக இந்த இடத்திലോട്ട് വായിക്കലോട്ട് ஒவ்வொரு பேரையும் ഗൈഡ് பண்ணுவாനും கவுன்சிலிங் பண்ணுவாനും கோச் பண்ணுவாനും நமக்கு ஒவ்வொரு பேருக்கும் സാധിക്കും. ഇന്ന് NLP മാസ്റ്റർ പ്രാക്ടീഷണർ முடிச்சு പോകുന്ന ஒவ்வொரு ഫ്രണ്ട്സിനും എന്നെ മനമാർന്ന சந்தோஷம் அறிக்கையான. ரொம்ப மிஸ் பண்ணோம். எஸ்பெஷலி மை பார்ட்னர் ஆயிஷா சிஸ்டர். மிஸ் யூ லாட். கண்டிப்பாக பார்க்கும். அதுபோல் ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்ட்ஸும் சூப்பராக பண்ணி இருக்குது. வவு சாட், குரூப் ஒர்க், எவ்ரி திங் சூப்பராக செம்ம இருக்குது. അതുപോലെ MDCC മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, DCP ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഇന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ മുടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒவ்வொரு പേരും റാങ്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് റാങ്ക് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാനും ഓൾസോ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഇൻ DCP, MDCC സെക്കൻഡ് റാങ്ക്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഐ എം സോ മച്ച് ഹാപ്പി. MDCC செகண்ட் ரேங்க் வாங்கும்போதும் எனக்கு ரொம்ப இந்த இடத்தில் பெட்டு உட்காரு படுத்து தான் நான் வாங்கியது. என்னால் முடியலன்னு நினச்சேன். பட் கண்டிப்பாக என்னால் முடியும். அந்த வழி எனக்கு இஷ்யூவே கிடையாது. 2 days ഞാൻ പഠിക്കല, സമിച്ചു. ബട്ട് ഫുഡ് എടുക്കല. എന്നെ ഫുഡും പഠിക്കലെല്ലാം வந்து MDCC சார் கிளாஸ் ரெக்கார்டிங்ஸ், தென் வந்து PDFs அண்ட் நோட்ஸ். அல்ஹம்துலில்லாஹ் 2 மார்க்ஸ் எனக்கு போயிடுச்சு. கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் ഞാൻ എടുക്കും. அந்த മനதாக வந்து இந்த வழிக்கு அது எனக்கு ஃபஸ்ட் ரேங்கிலும் மேலே தானே நினைக்கிது. அல்ஹம்துலில்லாஹ், ஐ எம் ஸோ மச் ஹாப்பி சார். கெட் யூ ஆஸ் மை மென்டர் and my friends, my family, not my friends, then my family members. Thank you so much. ஆசியா மலையாளி, I am so much proud of you. இந்த இடத்தில் நான் மலையாளி இருக்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பினஸ். உங்களை அம்பு எனக்கு എൻ്റെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് கிடைக்கல. that's the case. ഞാൻ இங்கே ட்ரெயின் முடிச்சு தனியாக தான் வந்தது. எனக்கு வழி வரும்போது உங்களை கேரிங் ஸ்னேகம் எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பினஸ். keep going, yes, keep rocking always. Keep rocking, sir. Thank you so much. Okay, assalamu alaikum. We would love to hear from Ms. Aisha, your valuable feedback. Please come onto the stage. Happy evening all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I would like to thank my Almighty for this golden opportunity, and then our superstar Dr. Hussain Basha sir. நான் DCP கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன், பேட்ச் 7. அகெயின் ரீஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் இன்ஸ்பிரேஷன், ஹிஸ் மோட்டிவேஷன், நிறைய லேர்னிங், நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சார் மூலமாக. NLP மாஸ்டர் அட்டன் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை. லாஸ்ட் இயர் ட்ரை பண்ணேன், கிடைக்கல. இந்த இயர் ட்ரை பண்ணணுன்ட்டு ரொம்ப இது. அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாவுடைய நாட்டத்தோட கிடச்சிது. கிளாஸ் வந்தேன் 4 days. எப்படி போச்சு, இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ண போகிறோங்கிற ஒரு சேட்னஸ் இருக்குது. 4 days அவ்வளோ ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான, அவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல், அவ்வளோ ஒரு ஸ்பிரிட்டு. எல்லாருமே பார்க்காத முகம், யாருன்னே தெரியாது. பட் அந்த ஃபஸ்ட்டு டேயே அப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பாண்டிங் எங்களுக்குள்ள. ஒவ்வொரு குரூப் ஆக்டிவிட்டீஸ், டீமாக ப்ளே பண்ணது, ஒவ்வொரு தெரப்பீஸ், ஒவ்வொரு லேர்னிங் அது மூலமாக. அப்புறம் எப்படி அந்த NLP மாஸ்டர் முடித்து சுப்ரீம் மாஸ்டருக்கும் இருக்கணுன்ட்டு ஆசை.
பட் என்னோட முடிச்சு போகிறேன் இன்னைக்கு. ஐ எம் லீவிங் டுடே. And then I would like to thank my husband too. He is the one who motivates me. He is here. Jazakallah khair. Okay. நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த சைக்காலஜி கோர்ஸ் படித்து நம்மளோட செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணும்போது கூட என்னையே வந்து நான் மாற்றிக்கணும், செல்ஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் மஸ்ட். அண்ட் தென் நம்மளோட ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே இந்த சைக்காலஜி கோர்ஸில் இல்லாதது எதுவுமே கிடையாது. பில்டிங் ரிலேஷன்ஷிப்ஸாக இருக்கட்டும். எனக்கு வந்து +2 முடித்ததுமே வந்து மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. பிஏ இங்கிலீஷ் வந்து போட்டிருந்தேன் கரஸ்பாண்டன்ட் கோர்ஸில். அது சம் சிச்சுவேஷன்ஸ்னால பண்ண முடியல, டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டேன். அண்ட் தென் சாரோட கான்டாக்ட் கிடச்சிது, இந்த டிசிபியில் சேர்ந்தேன். இன்னும் சார் சொன்ன மாதிரி LLL லைஃப் லாங் லேர்னராக இருக்கணும்ன்ட்டு என்னோட ஆசை. இதோட நின்றுடாம சாரோட ஒரு பவர்ஃபுல் கோட்ஸ் சொல்ல ஆசைப்படுறேன். பிறந்தோம், வாழ்ந்தோம், இறந்தோம்னு இல்லாமல் பிறந்தோம், வாழ்ந்தோம், சிறந்தோம், இறந்தோம். நம்ம போனதுக்கு அப்புறம் கூட நம்மளோட பேர் புகழணும். அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு எல்லாரும் அந்த மாதிரி ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான லைஃப் வாழணுங்கிற ஒரு வாழ்த்துக்களோட முடிச்சுக்கிறேன். ஜசாகல்லா ஹைர். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. Thank you so much, sister. It was really heartfelt. Let's welcome all Mahmooda Begum to give a valuable feedback. Please welcome ma'am. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sir. ரொம்ப ஜஸாக்கல்லாஹ் சார். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சின்ன வயசில் எந்த ஸ்டாண்டர்ட் கூட ஞாபகம் இல்லை. ஒரு ஸ்டேஜ் ஏறி பேசினேன். ஆனால் வந்து எனக்கு ஃபீட்பேக் அதாவது சரியில்லை, என்ன குறையோ தெரியல. ஆனால் ரிஜெக்ட் ஆகிட்டேன். அன்னையோட நம்மளால் எதுவும் முடியாது அப்படின்னு நினச்சி நான் விட்டுட்டேன். எந்த ஒரு முயற்சியுமே எடுக்கலை. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அதுக்கப்புறம் காலம் கடந்தது, கொஞ்சம் நாள் ஆனது. படிப்பும் வந்து பாதிலே ஒரு பல பிரச்சனைகளால் நின்றுட்டேன். அதாவது சப்போர்ட்டிங் எதுவுமே இல்லாததால் நின்றுட்டேன். ஆனால் படிக்கணுன்ற ஆசை, அவ்வளோ ஆசை, உயிர், என்னுடைய உயிர் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தேன். அது இறைவன்கிட்ட நீண்ட நாள்லேருந்தே கேட்டுட்டு தான் இருப்பேன். நான் இறக்கிறதுக்கு முன்னே எனக்கு ஒரு படிப்பை எனக்கு கொடுத்துரு, எனக்கு ஒரு நாலேஜை கொடுத்துட்றா அல்லாடுன்ட்டு. அதே போல் அல்லாத்தலா எந்த ரூபத்தில் இந்த வயசில் இப்படி கொடுப்பான்றது நான் உண்மையாலுமே ரொம்ப மிகப்பெரிய ஆச்சரியம். எனக்கு எல்லா புகழும் என் இறைவனுக்கே, என் இறைவனுக்கே. அதாவது மேரேஜுக்கு அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள், நிறைய பிரச்சனைகள் தனியாகவே நின்று ஒன்று ஸ்ட்ரகிள் முடிச்சுட்டே தான் வந்தேன். லாஸ்ட் ஒரு 15 இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட என் லைஃப்பில் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள், ஸ்ட்ரெஸ். இந்த டிசிபி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னே ஸ்ட்ரெஸ்ஸு என்னுடைய வாழ்க்கை ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே தான் இருந்தது. கிட்டத்தட்ட சூசைட் நிலைமை கூட போனேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஆனால் அல்லாஹ்விட்ட அப்பவும் துவா செஞ்சேன், எனக்கு இது தேவையில்லை, எனக்கு வேறு ஒரு வழி தேவை எனக்குன்னு கேட்கும்போது எப்படி நான்றதே தெரியாது. அகமும் புறமும். அல்ஹம்துலில்லாஹ் சார். ரொம்ப ஜஸாக்கல்லாஹ் சார். அகமும் புறமும் என் கண்ணில் எப்படி வந்து மாட்டுச்சு. அதை நான் எவ்வளோ நாள் கழிச்சு அதை ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்த உடனே, அதாவது அந்த அகமும் புறமும் எங்கள் வீட்டில் இருக்க ஒரு பர்சன் தான் எனக்கு அனுப்புனாங்க. அதை வந்து நான் வந்து ஒரு கேரே பண்ணலை. அதோட ரீசன் சொல்கிறேன், அழகாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா, அந்த ஃபோட்டோவை சாரோட அந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போது, அந்த ஃபோட்டோவை பார்க்கும்போது என் சன் இங்கே தான் இருக்கிறான், என் பையனை பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும். அப்போது அந்த பார்த்தோம் ஏன்னா அந்த பீரியடில் எனக்கு அந்த வீடியோ வந்து அந்த டைமில் என் பையன் வந்து கொரோனா டைமில் வீட்டில் வெளியில் போகிறது வழி இல்லாமல், காலேஜ் போக வழி இல்லாமல்
கேம் விளாண்டுட்டே இருந்தான். அப்போ அந்த சமயத்தில் இந்த கேம் இந்த வீடியோ கொண்டாந்து கொடுத்து இதை பாருங்கன்னு ஒருத்தவங்க எனக்கு கொடுத்த உடனே, ஆமாம் இதெல்லாம் என்ன அதாவது தோட்டத்தில் ஒன்று அவங்க எங்கள் வீட்டு சைல்டு கொண்டாந்து கொடுக்கும்போதே ஓடி வந்து சந்தோஷமாக இங்கே பாருங்கம்மா, இங்கே பாருங்கள் சாச்சா மாதிரியே இருக்கிறாங்க இந்த அங்கிள் அப்படின்னாங்க. ஆமாம் சாச்சாவே கேம் விளாண்டுட்டு கிடக்குறான், இவங்க என்ன சொல்லிட போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சோம். அகமும் புறமும் ஓப்பன் பண்ணால் தானே தெரிஞ்சது நம்மளோட சாரோட லெவல் என்ன இருக்குன்னு. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அதே போல் அது அகமும் புறமும் எத்தனை இடத்துக்கு போனாலும் நான் அதை விடவே மாட்டேன், அதை புகழாமல் இருக்கவே மாட்டேன். அகமும் புறமும் அல்ஹம்துலில்லாஹ். அதுவும் அதை ஸ்கிரிப்ட் பண்ணாச்சு அந்த செஞ்ச இந்த மேம் சாமிலா மேம் சார், அவங்கள என் கண்ணு முன்னாடி கொஞ்சம் காட்டிடுங்க சார். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அதுக்கப்புறமும் அந்த வீடியோ பார்த்தோம், அப்பயும் எனக்கு வந்து நம்ம நேரடியாக எதுவும் பார்க்கல இல்லைங்களா, அப்பவும் ஃபியர் இருந்தது. இல்லை எனக்கு வந்து இவங்களை சாரை மீட் பண்ணணும், சார்கிட்ட படிக்கணுன்ற ஆர்வம் வந்தது, டிசிபி கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணணும், அட்டன் பண்ண. ஆனாலும் இருந்த அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் என்னால் அட்டன் பண்ண முடியுமான்றது ஒரு டவுட் இருந்தது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அப்புறம் சார் அது யூடியூப்லேயே எனக்கு நம்பர் கிடச்சி எடுத்து நான் சர்ச் பண்ணி அப்புறம் கோஆர்டினேட்டர்கிட்ட பேசும்போது அவங்க வந்து நான் சொன்னேன், இல்லை எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் தேவை, எனக்கு கண்டிப்பாக என்னால் உடனே சடன், ஏன்னா இங்கிலீஷ்னாலும் ஒரு பயம், ஏன்னா பாதியிலே படிப்பு நின்றுட்டோம், இங்கிலீஷ்னால் ஒரு பயம், அந்த ஃபியரை போகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் எனக்கு வேணும் தான், இதை முடிச்சு தான் நான் செய்வேன்ற ஒரு இதில் இருந்தேன். அதே போல் அவங்க நம்பர் கொடுத்தாங்க. அந்த நம்பரில் வந்த பர்சன் யாருன்னா நம்ம சோஃபியா மேம். அவங்க ஒரே ஒரு 2 செஷன் எடுத்தாங்க எனக்கு. அது வந்து இல்லை, அதில் அவங்க சொன்ன ஒரு வேர்டு, எம்மா டிசிபி கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுறீங்களா, உங்கள் கனவெல்லாம் நிறைவேற போதுமா, அந்த சொன்ன வேர்டு வேல்யூபிள் வேர்டு. ரொம்ப ஜக்கல்லா ஹேர் உங்களுக்கும். அதே போல் டிசிபியில் என்ன இருக்குது, என்ன தான் சொல்லிட போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்தோம். என்ன இல்லை, இப்போ வந்து என்ன இல்லை, இந்த டிசிபி ஒன்றுலே இவ்வளோ இருக்குதுன்னா இன்னும் எம்டிசிசியில் என்ன இருக்கும், என்எல்பியில் என்ன இருக்கும், மாஸ்டர்மில் என்ன இருக்கும், எப்படின்னு தேட வேண்டியது இப்போ வந்து ஆவலாக மனசு தேடுது, இன்னும் ஆவலாக தேடுது மனசு. அதே போல் இப்போ சடன்லி அப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு கிளாஸ் முடியும் போதும் நம்ம சாரோட ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ், அதாவது நம்ம எவ்வளோ தான் சோகமாக இருந்தாலும் அந்த ஓப்பன் பண்ணும்போது ஹாப்பி ஈவினிங் அப்படிங்கும்போது எல்லா சோகமும் பறந்து போயிடும், எல்லா சோகமும் பறந்து போயிடும். அப்புறம் ஒரு செகண்டு கூட நகர முடியாமல் நிற்போம், நகர முடியாமல் இருப்போம், எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும், பேசிக்கிட்டே இருப்போம். ஏதோ ஒரு நம்ம கஷ்டத்தை கூட நாங்கள் ஷேர் பண்ணுவோம். ஷேர் பண்ணோன்னா முதல் நாள் ஷேர் பண்ணுவோம், மறுநாள் பார்த்தோம்னா அதுக்கு சொல்யூஷன் கொண்டுட்டு வருவார். எங்கேருந்து கொண்டுட்டு வர்றாருன்னு தெரியல, ஆனால் எங்கேருந்தா கொண்டுட்டு வருவாங்களோ தெரியாது. ஆனால் நல்லா புரியும், இது நமக்கு சொல்யூஷன் அப்படின்றது நல்லா புரியும், அழகாக சொல்லுவார். அந்த சேட் பாக்ஸை பார்த்துக்கிட்டே, முகம் பார்க்கல ஒன்றும் இல்லை, சேட் பாக்ஸை கவனிச்சிக்கிட்டு நம்மளோட ஃபீட்பேக்கை பார்த்துக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தவங்களோட மனநிலை எந்த கோணலில் இருக்குது, ஒவ்வொருத்தவங்களோட லெவல் எந்த லெவலில் இருக்குது, யார் எந்த இதில் இருக்கிறாங்க, எந்த கஷ்டத்தில் இருக்காங்க, அவங்களோட என்ன தேவைகள் இருக்குது, அதை புரிஞ்சு ஒரு நாளும் கிளாஸ் நடத்துனாங்க. நம்ம சைல்டை பற்றி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க, திடீர்னு பார்த்தா பேரண்ட்ஸை பற்றி அவங்களும் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் சிபிடி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு டே நல்லா காமனாக சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க, நல்லா ஆர்வமாக இருந்தது. ஏன்னா பெண்களை பற்றி நல்லா கொஞ்சம் நல்லா அழகாக சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. சரி நமக்கு சப்போர்ட்டிங்காக இருக்குது ஆள் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தோம். மறுநாள் கொண்டு வந்து உடச்சாரு பாருங்க, உங்கள் மேலே நீங்கள் மட்டும் கெத்துன்னு நினச்சிக்கிட்டீங்களா, ஆண்களும் கெத்து தான், ஆண்கள் நீங்கள் எவ்வளோ மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்கன்றது அதில் நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொன்னாங்க. அதே மாதிரி கிளாஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்போதே ஒவ்வொரு நேரத்துலையும் சேட் பண்ணுறதுலையும் ஷேர் பண்ணுறதுலையும் நிறைய பேர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் எனக்கு எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க வந்து முகம் தெரியலாம் கூட நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க, ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஆவலாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அப்படியே என்ன சொல்கிறது, உண்மையாலுமே நான் ஒரு ஸ்கூலில் துள்ளி குதிச்சு அந்த கணக்கு தான் நான் ஆனால் ஸ்கூலில் படிச்சிருந்தும் நான் ஒரு நாள் கூட ப்ளே கிரவுண்டில் நான் விளையாண்டதே கிடையாது. ஆனால் இங்கேயும் கிரவுண்டு கிடையாது, ஆனால் விளையாடுறேன் டெய்லி. அதே போல் அதாவது வீட்டிலே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸுங்க. என்வாயர்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு நான் பேசிக்காக வந்து இது என்னென்னா நம்ம குடும்பத்தை ஃபஸ்ட்டு சரி பண்ணணும், அப்புறம் தான் நம்ம அடுத்தவங்கள பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு கணக்கில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தது. வரும்போது அல்ஹம்துலில்லாஹ் அதான் ஒவ்வொருத்தவங்களோட சப்போர்ட்டிங் நமக்கு நல்லா இருக்கும்போது ஒவ்வொரு நாளும் சில நேரத்தில் ரொம்ப எமோஷனல் ஆகிடுவேன். அப்போ எல்லாம் சொல்லுவாங்க, உங்கள் கனவெல்லாம் சரியாயிடும், உங்கள் எல்லாமே சரியாயிடும், உங்களோட ப்ராப்ளம் எத்தனையும் சரியாயிடும். யோசிப்பேன், இந்த ஒரு வருஷத்தில் என்ன சரியாக போகுது,
இத்தனை வருஷப்பட்ட பாடு இந்த ஒரு வருஷத்தில் சரியாக போதா அப்படின்ட்டு ஒவ்வொன்றா அலமதுல நானும் சார் ஒரு நாள் முதல் நாள் கிளாஸ் எடுப்பாங்க, மறுநாள் பார்த்தா எனக்கு அப்படியே ஒரு ஏலஸ் ஆகும். இந்த விஷயம் நமக்கு கிளியர் ஆகுது, நமக்கு அலமதுல இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடச்சிக்கிச்சு, இது ஒரு நமக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தோணும். லாஸ்ட் எல்லாவது ஒன்றுன்னா என் பிள்ளைங்க மனசில் நான் ஏன் படிக்கிறேன் எதுக்கு படிக்கிறேன்றது அல்ஹம்துலில்லாஹ் என் பிள்ளைங்களுக்கு கூட ஓரளவுக்கு நான் புரிய வச்சிட்டேன். ஹஸ்பண்டுக்கு புரியவே இல்லை. ஆனால் லாஸ்ட்டு நினச்சி கூட பார்க்கலங்க சார், கிளம்புறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னே வந்துட்டாங்க சார். நீ படித்தது வேலையோ நான் வரேன் அவன் கூடன்னாங்க, என்னை கூப்பிட்டுட்டு போறியான்னாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் கண்டிப்பாக வாங்கன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடியே நின்றேன். நம்பவே முடியல, ஆச்சரியமாக ஆயிடுச்சு. நம்ம சாரோடு நம்மளோட நம்ம கிளாஸ்மேட்டோட நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட இப்படி வந்து லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் கூட இப்படி வந்து ஒரு வேலை செய்யுமா அப்படின்ற மாதிரி. இப்போ வந்து அவங்க அவ்வளோ வந்து ஒரு என்னை வந்து என்கரேஜ் பண்ணி இப்போ அனுப்பிவிட்டாங்க. என்னை படிக்கிறதுக்கு தடையாக நிற்பாங்கன்னு நான் யோசித்தேன். ஆனால் இப்போ என்கரேஜ் பண்ணி என்னை அனுப்பிவிட்டு போயிட்டு வா, நல்லபடியாக போயிட்டு வா, நல்லா பார்த்துட்டு வா, செஞ்சுட்டு வா அப்படின்ட்டு. ஏன்னா டிக்கெட் வந்து நான் எங்களுக்கு மட்டும் தான் எடுத்தோம், அவங்க வரமாட்டாங்கன்னு அப்பயும் ஒரு டவுட்டில் உங்களுக்கு மட்டும் தான் எடுத்தோம். அப்புறம் அவங்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை, அதனால் வரல. இன்ஷா அல்லாஹ் ரெண்டாவது தடவை பார்ப்போம். அந்த மாதிரி டிசிபியில் இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் நிறைய சொல்லணும். அது மாதிரி இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு வார்டு, அதாவது எங்கள் சாரை பார்த்து நானும் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களும் ஒரு 2 வரி நாங்கள் அடிக்கடி சொல்லிக்குவோம். எல்லாமே வச்சுத்தான் வெளுத்தாங்களா, வெயிலுக்கு காட்டாமல் வளர்த்தாங்களா, இந்த வெள்ளை மனசை எப்படி தான் படித்தானோ இந்தெல்லாம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் சார், ரொம்ப ஜஸாக்கல்லாஹ் சார். எல்லாத்துக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அத்தனை பேர்த்துக்குமே நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க. ஃபௌஜியா சிஸ்டர், மொய்தீன் ஃபாத்திமா, மீனா, இன்னும் எத்தனையோ ஆயிஷா, எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்னும் பேர் நிறைய பேர் வரலன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். இன்ஷா அல்லாஹ் துவா பண்ணுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த மீட்டில். Thank you, Mrs. Mahmouda Begum. Thank you for your valuable feedback. Thank you, ma'am. Time for a cultural event. Are you all ready? Yes? Let's cheer up. Let the stage bloom with melody. Please welcome Mr. Rajinikanth sir on stage. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்எல்பியை பற்றி ஒரு பாட்டாக எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை பண்ணேன். ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கக்கூடிய விதமாக இந்த 5 கான்செப்ட் அதில் கொண்டு வந்து நம்ம அதை பற்றி பாட்டாக சொல்கிறேன். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம், ஹுசைன் ஐயாவிற்கு வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம், நம் என்எல்பிக்கு வணக்கம். அல்லாவிற்கு ஒரு வணக்கம், நமக்கு அது அர்த்தமுள்ள திருவணக்கம். என்எல்பியை கொடுத்ததற்கு ஜான் கிரைண்டர் பேண்டலருக்கு ஒரு வணக்கம். தமிழே தமிழே தாய்மொழியே மொழியே, என்னாலும் சொல்வேன் கோடி வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம், ஹுசைன் ஐயாவிற்கு வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம், நம் என்எல்பிக்கு வணக்கம். கண்ணால் பார்ப்பதுவும் காதால் கேட்பதுவும் மூக்கால் ஒரு வாசமே, நம் கையால் தொடு உணர்வு நாக்கில் சுவை உணர்வு இருக்கு சுவைதானம்மா. நம் நரம்பின் வழி ஓடி மொழியில் தினம் பேசி இருக்கும் கலைதானம்மா. இந்த பயிற்சி தினம் போதும் படித்து நீ வாழ இறைவன் அருள்தானம்மா. உன்னை மெருகேற்ற வாழ்வில் சிறப்பாக பிறந்த கலை இதுதான். உள்ளம் ஒரு கோவில் கல்வி அதில் தீபம் படித்து பாரு என்எல்பி. அழகே உயிரே நம் அன்பின் மலதானம்மா.
வணக்கம் 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 ஹுசைன் ஐயாவிற்கு வணக்கம். வணக்கம் 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 நம் NLPக்கு வணக்கம். எங்கே வந்த மலர் மொத்தம் 28 சொன்னால் கணக்காகுமா? பிரேமா ஷைனியுடன் ராமலக்ஷ்மியுடன் பவித்ரா சக்தி தானம்மா. நம்ம கவியரசன் அண்ணன் சாதிக்குடன் ஆஷிரடிதானம்மா. அனுஷ்யா சனிஷ்யா யுஃப்ரஸ் பாத்திமா ஹைருன் ஷேக்காகுமா. கிதர் நஸ்ரீன் சலினா பர்மீசில் ஃபைசல் ராணி அழகு. நூறு ஃபாத்திமா ஜான் வில்லியம் சாஜித் சில்மியா அழகு. நந்தினி மதினா அவர் ஒளிப்பு அன்பாகுமே. வணக்கம் 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 ஹுசைன் ஐயாவிற்கு வணக்கம். வணக்கம் 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 நம் NLPக்கு வணக்கம். அல்லாவிற்கு ஒரு வணக்கம், நமக்கு அது அர்த்தமுள்ள திருவணக்கம். NLPயை கொடுத்ததற்கு ஜான் கிரைண்டர் பேண்டிலருக்கு ஒரு வணக்கம். தமிழே தமிழே தாய்மொழியே மொழியே என்னாலும் சொல்வேன் கோடி வணக்கம். விட்டு போன பெயர்கள் அது என்னவென்று தெரியல. நாளை ஒரு முறை நான் அதை தனியாய் கூறுவேன் அழகு. ஆகே தேங்க்யூ ஸோ மச். எந்த எல்லாருக்குமே நன்றி. இந்த ப்ரொனவுன்சியேஷன்லாம் சொல்கிறதுக்கு கிதர் நஸ்ரீன் மற்றும் நந்தினி தான் எனக்கு உதவி பண்ணாங்க. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நிமிஷத்தில் எழுதின பாட்டு தான் இது. ஒரு 20-30 வருஷத்துக்கு முடியும் ஒரு டியூனில் எனக்கு டக்குன்னு எழுத வரல. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எழுதினேன். ஸோ ரொம்ப அற்புதமான ஒரு உணர்வுகள், அற்புதமான நரம்பியல் மொழியியல் அமைப்பை வந்து கற்றுருக்கோம். இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராக்டிக்கலாக செய்ய நம்மளால் ஒரு உயர்ந்த நிலையை, ஒரு சமுதாய மாற்றத்தை, இப்போ நான் என்னோடய ஊர் கும்பகோணத்தில் உள்ள காலேஜ், அதே போல் சின்ன சின்ன ஸ்கூலு, எல்லா இடங்களிலையுமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஒரு நோக்கம். அதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன். திடீர்னு வந்ததுனால என்னால் நல்லா பாட முடியல. ஒரு 10 நிமிஷம் டைம் கிடச்சா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பாடியிருப்பேன். எல்லாருக்குமே நன்றி, இங்கே வந்திருக்க நன்றி எல்லாருக்குமே நன்றி. மேடம் வந்திருக்காங்க, சார் வந்திருக்காங்க, மேடையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய சான்றோர்கள், எல்லாரோட பேர் தெரியல, மரியாதைக்குரியவர்கள், மதிப்பு மிக்கவர்கள், நிறைய சமுதாய விஷயங்களில் ஈடுபட்டு உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அவங்க எல்லாம். ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே என்னோட நன்றிகள். நன்றி. Let's welcome Mr. John to the stage to delightful a beautiful song. Please welcome on the stage, sir. ஹாப்பி ஈவினிங். எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே, ஒரு சாங்குக்கு முன்னாடி என்னுடைய கண்டிப்பாக கஷ்டம்தான். ஏன்னா எனக்கு முன்னாடி பாடின ஒரு சூப்பர் சிங்கரில் பாடிட்டு வந்திருக்காரு போல், அந்தளவுக்குலாம் வராது எனக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து கரெக்டாக நான் இந்த NIPRல ஜாயின் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 இயர் மேலே ஆகுது. என்னோடய லைஃபே வந்து சேஞ்ச் ஆன ஒரு மொமெண்ட் NIPR தான். நான் எனக்கு ஒரு தேங்க்ஃபுல் நோட் வந்து போடும்போது என்னோடய செகண்ட் ஹோம் அப்படின்ற மாதிரி நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். ரொம்ப ஜாலியாக எப்படி என்னோடய வீட்டில் நான் இருப்பேனோ அதே மாதிரி ஒரு சூழல் தான் வந்து எனக்கு அங்கே கிடச்சிது. முக்கியமாக வந்து சாருக்கு வந்து நன்றி சொல்லணும். 2 கோர்ஸுமே வந்து நான் படித்து தியரிட்டிக்கலாக அநேக விஷயங்கள் கற்றுருந்தாலும் ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி அதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே சார்கிட்டேருந்து ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து அவரை பார்த்து அவர் கூடயே ட்ராவல் பண்ணி கற்றுக்கிட்டேன். எனக்கு சார்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா, என்ன விஷயம் கேட்டாலுமே அதுக்கான பதில் சொல்லுவார். ஸோ இன்னொரு அந்த மனசு வந்து எல்லாருக்குமே வேணும். நம்ம படித்தது மாத்திரம் இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கு வந்து அந்த எடுத்துகிட்டு போகணும், மற்றவங்களுமே அதை வந்து பயன்படுத்தணும், மற்றவங்களும் வளரணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால தான் சார் வந்து இவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருக்கார். இவ்வளோ பேரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸும் இவ்வளோ பேருடைய ஆசீர்வாதமும் அவருக்கு வந்து இருக்குது. அதே மாதிரி அவர் நம்மளுக்கு கற்றுத்தர அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளும் ஒருத்தங்களும் வெளியில் பயன்படுத்தி அவ்வளோ பாராட்டுகளையும் அவ்வளோ விஷயத்தையுமே நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கோம். கரெக்ட் தானே?
ஸோ அந்த ஒரு தேங்க்ஃபுல்லோடு வந்து இந்த டிசிபி எம்டிசிசியை வந்து கற்று தந்ததுக்காக நன்றி சார். அதை தாண்டி அநேக விஷயங்களை வந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன். இன்னும் நிறைய விஷயத்த வந்து கற்றுக்கணும். ஆக்சுவலாக என்னுடைய கிராஜுவேஷன் செரிமனிக்கு வந்து நான் என்னோடய யூஜி பிஜியில் வந்து யூஜி படிக்கும் போது எங்கள் அப்பா அம்மாவை வந்து நான் கூப்பிட்டு போகல, நான் மட்டும் தனியாக போயிட்டு வந்தேன். பிஜி போகும்போது எங்கள் அப்பா அம்மா வந்திருந்தாங்க. பட் நான் பேசுகிற ஒரு வாய்ப்பு அங்கெல்லாம் கிடைக்காது காலேஜில். பட் இப்போ வந்து எங்கள் அம்மா இருக்காங்க. எங்கள் அம்மாவை பற்றி சொல்லணுன்னா அவங்கள விட ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து யாருமே கிடையாது. எல்லா விஷயத்தையுமே ஷேர் பண்ணுவேன் எங்கள் அம்மாக்கிட்ட. என்ன பண்ணாலும், என்ன சஜஷன்னாலும், ட்ரெஸ்ஸு கூட இப்போ வரைக்குமே எனக்கு அதுதான் சிரிப்பாக இருக்கும். நான் ட்ரெஸ் சூஸ் பண்ணுறது கூட நான் வந்து கடைக்கு போனதில்லை, எங்கள் அம்மா சூஸ் பண்ணி போட்டு வந்தால் தான், அது போட்டால் தான் எனக்கு வந்து ஒரு நல்லாயிருக்கும். நான் போட்டுட்டேன்னா ஒரு 2 நாளில் திருப்பி கழட்டி எனக்கு பிடிக்கலன்னு வச்சுருவேன். ஆனால் எங்கள் அம்மா வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னா இன்ன வரைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு, அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டான ஒரு அம்மா. ஸோ அதுக்காக அம்மா பிள்ளைன்ட்டு இல்லை, பட் அம்மா ஃப்ரெண்டு அந்த மாதிரி. ஸோ அவங்களுக்குமே வந்து நன்றி. எங்கேயுமே நான் சொன்னதில்லை. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லணும் அப்படின்றது இங்கே தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ. ஒரு பாட்டு ரஜினி சார் மாதிரிலாம் நம்மளால் பாட முடியாது, ஓரளவுக்கு பாடலாம். கூட சேர்ந்து நீங்களுமே சேர்ந்து பாடலாம். உங்களுக்குமே அந்த சாங் தெரிஞ்சிருக்கும். அவரை மாதிரி ஃப்ரேம்லாம் பண்ண தெரியாது, நார்மலான சாங் தான். ராஜராஜ சோழன் பாடலாம். ஓகேவா? எல்லோரும் பாடும்போது ஒரு கைத்தட்டி கூட சேர்ந்து. ஓகேவா? கண்ணோடு கண்களேற்றும் கற்பூர தீபமே, கை தீண்டும் போது பாயும் மின்சாரமே, உல்லாசை மேடை மேலே ஓரங்க நாடகம், இன்பங்கள் பாடம் சொல்லும் என் தாயகம், இங்கெங்கு ஊஞ்சலாக நான் போகிறேன், அங்கங்கு ஆசை தீயில் நான் வேகிறேன், உன்றாக மோகனம் என் காதல் வாகனம், செந்தாமரை செந்தேன் மழை என் ஆவி நீயே தேவி, ராஜராஜ சோழன் நான், எனையாளும் காதல் தேசம் நீதான், ராஜராஜ சோழன் நான், எனையாளும் காதல் தேசம் நீதான், பூவே காதல் தீவே, மண் மீது சொர்க்கம் வந்து பெண்ணாக ஆனதே, உல்லாச பூமி இங்கு உண்டானதே, ராஜராஜ சோழன் நான், எனையாளும் காதல் தேசம் நீதான், பூவே காதல் தீவே. ஓகே, தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ மிஸ்டர் ஜான். நம்ம எல்லாரையும் இசை மழையில் நல்லா நினைவு வச்சுட்டாரு. தேங்க்யூ. திருப்பியும் அவருக்கு ஒரு பெரிய எனர்ஜெட்டிக்காக ஒரு அப்ளாஸ் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் வெல்கம் ராமலக்ஷ்மி மேம் வித் a big round of applause. ஒரு கவிதையை நம்மளுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. எல்லாருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். முதல்ல வந்து நம்ம ஆசானுக்கு பெரிய நன்றி சொல்லுவோம். எல்லோரும் கைத்தட்டி ஒரு ஆரவாரம் பண்ணலாமா? சரி. என் செல்ல பேர் தெரிஞ்சவங்க எத்தனை பேர்? அதுக்கு காரணம் யார்? சாரு. அதான் முதல்ல 2021 சார் கூட ட்ராவல் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து சார்கிட்ட நான் தமிழக தன்மைகள் வட்டத்தில் இருக்கேன். அப்போ அந்த கொரோனா டைமில் வந்து ஆன்லைனில் தான் சார் வந்து வகுப்பு ஒரு 2 hours கிளாஸ் நடத்துனாங்க. அப்போ அந்த முடிவில் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு இது வந்து யார்கிட்டையுமே கிடைக்காத ஒரு மொமெண்ட் ஒன்று கிடைச்சது. என்னென்னா, அப்பா அப்படின்ற அந்த உருவம் வந்து அந்த குரல் மொழி வந்து சார் மூலமாக கிடைச்சிது. எங்கேயுமே கிடைக்கல. அத்தனை வருஷம் தேடல எனக்கு கிடைக்கல. அப்பா கூட ட்ராவல் பண்ணேன். 48 வயசில் அப்பா இல்லை. எனக்கு ஒன்றும் மேரேஜ் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் என்னோடய கை கோர்த்து என்ன மோட்டிவேஷனாக இருந்து இயக்குனது எல்லாமே அப்பா தான். உன்னால் முடியும்னு சொல்லியே கொண்டு வந்த அந்த இடத்துல அதை கொண்டு வரதுக்கு ஆள் இல்லாமல் ரொம்ப தவிச்சிருக்கேன். எல்லாமே பிளாஃப். என்கிட்ட எல்லா வளம் இருந்தாலும் என்னால் கொண்டு வர முடியல. அப்போ ஒரு காலகட்டத்தை சார்கிட்ட நான் பேசிட்டு கடைசியில் முடியும் போது இந்த கிளாஸ் முடியும் போது சொன்னேன், சார் உங்கள்கிட்ட எனக்கு கவுன்சிலிங் வேணும் அப்படின்னேன். சார் சொன்ன ஒரே வார்த்தை, உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் வேண்டாம், நீங்கள் தான் மற்றவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும்.
ஏன்னா நான் பேசின அந்த 2 வரியில் சார் புரிஞ்சுக்கிட்டது அதுதான். ஏன்னா நான் என்கிட்ட நிறைய வளங்கள் இருக்குன்னு சார் அந்த ஒரு 5 நிமிஷத்தில் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா எவ்வளோ பவர்ஃபுல் மேன் இல்லையா. எல்லாருக்கும் தெரியாது, ஏதோ ரொம்ப வளவலன்னு பேசுகிறாங்க, ரொம்ப இதாக பேசுகிறாங்க, ப்ரௌடாக பேசுகிறாங்க, எல்லாம் தெரியும் அப்படியே நினைப்பாங்க. ஆனால் அந்த இடத்துல அந்த இடத்த தெரிஞ்சவங்களால தான் என்னை வந்து இது பண்ண முடியும். அதனால் அப்படி சொன்னோன்னே அடுத்த கிளாஸ் போட்டவொன்னே கூப்பிட்டாங்க. நான் சேர்ந்து MTCC 2nd பேட்சில் சேர்ந்ததுலேருந்து நான் சும்மா என்னென்னா எல்லாமே அப்பா சொன்ன மாதிரி இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் அவங்ககிட்ட திரும்ப ஃபீட்பேக்கில் ஃபஸ்ட்டு ஆன்சரைஸ் பண்ணி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன். நிறைய கொஸ்டின் கேட்பேன், கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்ல, ஆன்சருக்கு கொஸ்டினுக்கு மாற்றி கேட்டேன்னா சாரே ஒரு இடத்துல மேம் நான் ஒரு சிலபஸ் தயார் பண்ணணும் அப்படின்ட்டாங்க. அந்த மாதிரி அவன் ட்ராவல் பண்ணும்போது ரொம்ப அதாவது அது இடம் கொடுத்தது சார். உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் அந்த எல்லாருடைய உணர்வுகளையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஃபீட்பேக்கை கேட்டு அவங்க அதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்லும்போது இன்னும் ரொம்ப அந்த இடத்த ட்ராவல் பண்ணி ரொம்ப ஒரு அருமையான விஷயமா இருக்கும். அது என்னால் மறக்கவே முடியல. அதுலேருந்து நான் A+ MTCCயில், அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து DTD பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் NLP, அதை ஃபஸ்ட்டு தொடர்ச்சி NLP முடித்தேன். அதுக்கப்புறம் சாரோடைய பயணம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு MTCC இப்போ 2nd லைன் வந்தேன். அப்புறம் DTD பண்ணுறேன். அப்புறம் வந்து DCP, நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ NLP மாஸ்டர் முடித்தேன். மாஸ்டர் 3வது தடவை வரேன். கிராண்ட் மாஸ்டர் முடிச்சாச்சு. இப்போ சுப்ரீம் மாஸ்டர் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ போகிறோம். இது ஏன் NLP திருப்பி நாங்கள் வரோம் அப்படின்னா ஒரு ட்ரிப்பு நமக்கு மோட்டிவேஷன் கிடச்சிட்டே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப் வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு ட்ராவல், அது எல்லாமே பேஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்துடும், தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு டிலே ஆகும். செகண்டில் வந்து அப்ளை பண்ண தொடங்குவோம். இப்போ தேர்டில் என்னென்னா உண்மையாக சொல்கிறேன், பயங்கர பவர்ஃபுல் உமன் ஆகிட்டேன் நான். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த குட் பை தெரப்பி கொடுத்தாங்க இல்லையா சார், அது வந்து பார்த்திங்கன்னா குட் பை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் குட் பை பண்ணியாச்சு. இடையில வரும் அப்பா இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி வரும். இப்போ என்னென்னா எல்லாம் அப்பா பார்த்துப்பாங்க, அப்பா உருவத்தெல்லாம் பார்த்துப்பாங்க, அப்பா இல்லைன்ற ஃபீல் வரக்கூடாது. ஏன்னா அது இறந்தவர்களை பற்றி எடுக்கிற தெரப்பி சார் எனக்கு கொண்டாட்டி கொடுத்தாங்க. அதுலேருந்து நான் என்ன கொஞ்சம் என்ன இது பண்ணிட்டு வந்தேன்னா, இப்போ லாஸ்ட் இன்றைக்கி கொடுக்கும்போது அவங்க அந்த கேர்ளுக்கு கொடுக்கும்போது, ஃப்ரெண்டு கொடுக்கும்போது எனக்கு சுத்தமாக அழுகே வரல. ஏன்னா அந்த மாதிரி தெரப்பி எனக்கு கொடுக்காம நான் அதை பார்த்து நான் அவங்களோட அழுது பிறண்டு உருண்டிருப்பேன். அவங்க அழுகுறாங்களோ இல்லையோ நான் பயங்கரமாக அழுதுருப்பேன். ஆனால் இன்றைக்கி கேஷுவலாக பார்த்துட்டு அவங்க அம்மா அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி அப்பா நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணுறாங்கன்ற ஃபீல் வந்து இன்றைக்கி அப்பா வந்து எங்கிட்டேருந்து பார்த்து ரசித்தாங்க. ஏன்னா அப்பா வந்து என்னை அழக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இப்போ அப்பா கிட்ட என்னென்னா அழுகாமல் அப்பாவோட எண்ணங்களெல்லாம் நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சார் இந்த பக்கம் அப்பா இந்த பக்கம் 2 கண்களாக நான் வந்து வச்சுருக்கேன். ரொம்ப நன்றிங்க சார், ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த நிலைக்கு கண்டிப்பாக சார் உயர்த்து நான் இன்னும் மேலும் உயரணுன்ற எண்ணத்தை நீங்கள் உண்டு பண்ணியிருக்கீங்க. அந்த ட்ராமாலேருந்து வெளியில் வந்துட்டேன். அதுக்கு ரொம்ப எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் என்னால் யாருமே செய்ய முடியாது. அது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். இது அழகான தமிழில் ஒரு சின்ன ஒரு இது தான், அகர வரிசையில் அழகான தனித்தமிழில் ஆரவாரமில்லா உரைநடையில் இனிமையான குரல் வளத்தில் ஈடுபாடோடு பாடங்களை நடத்தி உளவியல் கல்வியில் முத்திரை பதித்து ஊரெல்லாம் நாங்கள் மகிழ்வோடு பவனி வர எங்களை மகிழ்வித்த ஆசானின் ஏற்றுமிகு எண்ணங்களை பதிவு செய்ய ஒற்றுமையோடு எங்களை இயக்க ஓடு என்று உலகமெல்லாம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் ஔடதம்னா மருந்தாக உளவியலில் ஒரு காவியம் படைக்க இது எல்லா மக்களையும் இன்புற்றிருக்க உன்னதமான உயர்வான உளவியல் வாழ்வியலை கற்றுத்தந்து செயல்பட வைக்கின்ற எங்களின் அன்புமிகு ஆசானுக்கு அனந்த கோடி வணக்கங்கள். எல்லாரும் சேர்ந்து சாருக்கு ஒரு நன்றி செலுத்துவோம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். உங்கள் இனிமையான கவிதையில் எங்களை மனதளவில் மகிழ செய்தீங்க. இப்போது நமது தலைமை விருந்தினர் மிஸ்ஸஸ் விஜயலட்சுமி ஸ்ரீதர் அவர்களை திருமதி மொய்தீன் ஃபாத்திமா அவர்கள் மரியாதை செய்யுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். இது உண்மையில் மரியாதையை மரியாதைப்படுத்தும் தருணம். அன்பிற்கும் இணைப்பிரியா உருவம், வாழ்க்கையின் சவால்களையும் சாதனைகளாக மாற்றிய மிகுந்த உழைப்பும் ஊக்கமும் கொண்ட மிஸ்ஸஸ் விஜயலட்சுமி ஸ்ரீதர் MITயில் இருந்து BE கணினி அறிவியலில் மற்றும் MTechல் பல்கலைக்கழக தரவரிசையில் பெற்றவர். தொடர்ந்து தனது மகனுக்காக தனிப்பட்ட பயணத்தை தொடங்கி தனிச்சிறப்பு கல்வித்துறையில் தன்னை முன்னெடுத்தவர். IIT மெட்ராஸ் கேந்திரா வித்யாலயாவில் பணியாற்றிய இவர்
திறமை மிக்க ஆசிரியராகவும் உற்சாகமிக்க தாயாகவும் சிறந்த பேச்சாளராகவும் ஒரு உண்மையான முன்னோடியாய் இருக்கிறார் மிஸ்ஸஸ் விஜயலட்சுமி ஸ்ரீதர். பல வகையில் நம்மை ஊக்குவிக்கும் மிஸ்ஸஸ் விஜயலட்சுமி ஸ்ரீதர் அவர்களை இப்பொழுது மேடையில் வரவேற்கிறோம். ஒரு மனமார்ந்த கைத்தட்டலோடு அவரை வரவேற்போம். ப்ளீஸ் வெல்கம் ஆன் த ஸ்டேஜ் மேம். எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். நான் வந்து ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிராஜுவேஷன் டேக்கு வரேன். ஸோ எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா, இங்கே கிராஜுவேட் ஆன அத்தனை பேருமே சீஃப் கெஸ்ட் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. நான் ஒரு விசிட்டராக ஜஸ்ட்டு உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன். சார் வந்து எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு ப்ளஸ் வந்து எங்களோட பிஎட் மெட்டவர். பட் ஆனால் எங்கள் செட்டு வந்து ஃபுல்லி கொரோனா செட்டு. எங்களுக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இருக்காது. நாங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்துட்டு சண்டைலாம் கூட போட்டிருக்கோம். சரியா இல்லை, சொல்லித்தர மாட்டேங்கிற ஒழுங்கா, ஒன்றுமே புரியல அப்படின்லாம். பட் ஒன்ஸ் வி மெட் ஃபர்ஸ்ட் டைம், சார் வந்து க்ரீட்டிங் பண்ணார். எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. சண்டை போட்டால் திருப்பி பேசுவாளா? மாட்டா தானே, நான்லாம் பேச மாட்டேன். பார்த்தோன்னே ஐயோ தெரியாமல் சண்டை போட்டோம் அப்படி சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு 1.5 வருஷம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் எல்லாருமே வியந்து பார்த்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பர்சனாலிட்டி அவர். அதாவது மதம் சார்ந்து கிடையாது. அவர் வந்து எல்லார்கிட்டையும் அன்பாக இருக்கார். எஸ்பெஷலி எங்கள் பேட்சில் ஒரு குழந்தை, அவள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர் சொல்ல விரும்பல, பெரிய ஸ்கூல் ஓனரோட பொண்ணு. அந்த குழந்தை இவர் ஹேண்டில் பண்ண விதத்தை பார்த்து நான் அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டேன். ஏன்னா அவர் ஸ்பெஷல் சைல்டு. அவள் வந்து பிஎட் படிக்கணும்னு வந்திருக்கா. எதுக்குன்னா ஸ்கூல் லைசன்ஸ்க்காக. அவங்க மதர் பேக்ரவுண்டை சப்போர்ட் பண்ணுறேன், நான் சைடில் சப்போர்ட் பண்ணுறேன். சார் கிளாஸ் ரூமில் அந்த குழந்தைய ஆர்கனைஸ் பண்ண விதம், குழந்தை தான் வளர்ந்தாலும் குழந்தை தானே, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ நான் என்ன தெரிஞ்சுட்டேன்னா, உலகத்தில் நிறைய பேர் இருக்கா, நம்ம குழந்தை நாளைக்கு வெளியில் வளர்ந்து வந்தாலும் நிறைய பேர் நம்ம குழந்தைக்கு சப்போர்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்கா. இப்போ நீங்கள் படித்த அந்த கோர்ஸ் மூலமாக நிறைய சிறப்பு குழந்தைங்களை நீங்கள் பார்க்குறச்சே உங்களுக்கே ஒரு தாய் உள்ளம் வரும். இங்கே நிறைய மென்னும் இருக்கா, நிறைய லேடிஸ் இருக்கீங்க, மென்னும் இருக்கீங்க, மேக்ஸிமம் லேடிஸ் இருக்கீங்க. ஸோ மதர்ஹுட் வந்து லேடிஸ்க்கு எப்படி இருக்கும், நேச்சுரலாகவே இருக்கும்ல. ஸோ நீங்கள் எங்கே சிறப்பு குழந்தையில பார்த்தாலும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, அந்த பேரண்ட் யாராவது பேனிக் ஆகிறா, ரொம்ப அதை மீன்ஸ் அந்த குழந்தை வந்து ஏதாவது ஒரு பிஹேவியர் இஷ்யூ ஏன் வருதுன்னா, சரியான பேச்சு மொழி இல்லாததுனால. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்ச நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அந்த பேரண்ட்டுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நான் எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம், இந்த கோர்ஸ் எனக்கே படிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. சரியா? எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. திடீர்னு ஃபோன் பண்ணார், திடீர்னு மெசேஜ் பண்ணுறாரு, நீங்கள் வரீங்களான்னு கேட்டார். எனக்கே ஐயோ நம்ம செலிப்ரிட்டியா தெரியலையே. ஆஸ் எ நார்மல் மதர் நம்ம என்ன செய்வோம்னா, நமக்கு பின்னாடி எத்தனை டிகிரி இருந்தாலும் என்னவாக இருந்தாலும் என் குழந்தை வரலன்னா நான் படித்த டிகிரி வேஸ்ட்டு. ஸோ அதை மோட்டிவேஷனாக எடுத்துகிட்டு தான் நான் ஒர்க் பண்ணேன். பட் எனக்கு கடவுள் அருளால் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. ஸோ சிபிஎஸ்சி கரிக்குலத்தையே நான் வந்து நியூரோ டைவர்ஜென்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ 5 இயர்ஸாக வந்து எனக்கு ஒரு சீனியர் இருக்காங்க, 27 இயர்ஸ் அடல்ட்டு. ஓப்பனாக சொல்கிறேன், அந்த குழந்தை வந்து ஒரு அம்பாசிடராக இருக்கான். பேர் அனந்த்ன்னு பேர். அவங்க மதர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தசரதரமானுட்டு. ஆக்சுவலி இஸ் ஐஐடி டெல்லி ப்ரொஃபஸர். சச் எ ரோல் மாடல் பேரண்ட். அவங்களோட செகண்ட் சன் இவர். அந்த குழந்தை கோடிங் பண்ணுறான். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மியூசிக் டேலண்டடாக இருக்கான், பரதநாட்டியம் ஆடுறான். அதாவது எப்படின்னா மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் 8 பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்குது கார்ட்னர்ஸில். இது எல்லாமே அவனுக்கு இருக்குது. ஸோ அப்போனா நியூரோ டைவர்ஜென்ட் சைல்டில் யார் சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி தானே. ஸோ நார்மல் பேரண்டிங்கை விட இந்த குழந்தைங்க நீங்கள் பேரண்டிங் பண்ணுறச்சே பேரண்ட்டே எப்படி இருக்கா, சூப்பர் பவர் இருக்குது. யாரால குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு சொல்லி நிறைய விஷயம் நம்ம கற்றுக்குறோம். ஸோ அதுதான் என்னை இங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். சாரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்க்கு வந்து ஐ தேங்க் டு காட். ஸ்டில் உங்களெல்லாம் பார்க்குறச்சே எனக்கும் இதை படிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. டைம் கிடைக்கச்சு ஐ வில் ட்ரை டு ஜாயின். தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு மோட்டிவேஷன் தான், நீங்கள் எல்லாருமே சீஃப் கெஸ்ட்டு தான். சரி, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். யூ ஆர் ஆல்வேஸ் வெல்கம் டு அவர் குரூப். எப்போ வேணாலும் வாங்க. எங்கள் இனிமையான சார் குரலையும் சிரிப்பையும் தினந்தோறும் பார்த்து ரசிக்கலாம். The harder the struggle, the grander the success. What scared you yesterday is crown you today. அப்படி தானே? இன்னைக்கு பல வருடம் கழித்து பட்டம் வாங்குறவங்களாம் வந்திருக்கீங்க, உண்மையா இல்லையா? இதுக்கு முன்னாடி ஏன் இவ்வளோ நாள் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு பயம், ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மளை தடுத்துகிட்டே இருந்துச்சு. அதை ஓவர் கம் பண்ணி நிறையா சார்ட்டு லேர்ன் பண்ணி இன்னைக்கு அந்த வயதையும் தாண்டி ஒரு சேலஞ்சிங்காக எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு இன்னைக்கு பட்டம் வாங்குற அளவுக்கு இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க இல்லையா? உங்கள் எல்லாத்துக்கும் மிகப்பெரிய பாராட்டுகள். எஸ். ஸோ பிறரை வாழ வைக்க, அதாவது
புகழ் அப்படிங்கிறது என்னங்க? நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணமோ கல்வியோ வெறுமனே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக புகழ் கிடையாது. அது மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையை வளப்படுத்தும் வகையில் யார் பயன்படுத்துகிறாங்களோ அதுதான் அழியா புகழ் அவங்களுக்கு, இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி தன்னுடைய கல்வியும் ஆல்ரெடி ஜான் சொல்லிட்டாங்க, தன்னுடைய கல்வியையும் அவங்கக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த சிறந்த கல்வியையும் ஒரு முறையான பயிற்சியையும் நம்மக்கிட்ட கொடுத்து நம்ம 0ல் இருந்தோம். நம்மளை இந்த அளவுக்கு வந்து கான்ஃபிடெண்ட்டாக ஒரு பெரிய ஸ்டேஜில் ஏற்றி மற்ற ஒரு 100 பேருக்கும் வந்து நம்மளால் ட்ரெயின் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுத்து அதற்கு சிறந்த பயிற்சியையும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அழியா புகழ் யாருடையது? நம்ம மென்டார் டாக்டர் ஹுசைன் பாஷா உடையது. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளையும் அந்த மாதிரி உருவாக்கியிருக்காங்க. அவங்க எப்படி அவங்களுடைய கல்வியை மற்றவங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்களோ நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்து நம்மளையும் வந்து மற்றவங்களுக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்துகிற அளவுக்கு நம்மளை உருவாக்கியிருக்காங்க, இல்லையா? ஸோ இந்த அளவுக்கு தரமான கல்வி மற்றும் முறையான பயிற்சியை கொடுத்து நம்மளுடைய அனைவருடையும் வாழ்க்கையையும் பல வழிகளில் மேம்படுத்தி கொண்டிருக்கும் நம் மென்டார் டாக்டர் ஹுசைன் பாஷா அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த நம் NIPR சீஃப் அட்வைசர் ஹைகோர்ட் அட்வொகேட் திரு சர்ஃபுதீன் அலி அகமது அவர்களை உங்கள் பலத்த கரகோஷத்துடன் வரவேற்கிறேன். I'm truly honored to deliver a residential speech about our mentor, Dr. Hussein Basha, sir. Dr. Hussein Basha is a distinguished psychologist, international life coach, and award-winning educator with over 18 years of global experience, holding a PhD in psychotherapy and multiple master's degrees, including an MBA and LLB. He is a licensed rehabilitation professional and serves as director of the NIPR, as well as CEO of Mastermind International. Renowned for his expertise in NLP, cognitive behavior therapy, and life skills training, Dr. Basha has been honored with the International Achiever Award, Abdul Kalam Award 2021, and a world record for mentoring a global mental health training marathon. His work spans 10+ countries, including the UAE, Singapore, and Saudi Arabia, where he conducts transformative workshops. A passionate advocate for social change, he founded the Art of Peace Foundation, served as president of JCI Chennai, and led initiatives in education, healthcare, and environmental awareness. An accomplished author and media personality, Dr. Basha's dedication to empowering individuals and communities continues to inspire globally. டாக்டர் ஹுசைன் பாஷா ஒரு சர்வதேச உளவியலாளர், சர்வதேச லைஃப் கோச் மற்றும் பல விருதுகள் வென்ற கல்வியாளர். 18 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான உலகளாவிய அனுபவத்தை கொண்ட இவர் மனோ சிகிச்சையில் முனைவர் பட்டம் மற்றும் MBA, LLB உள்ளிட்ட பல முதுகலை பட்டங்களை பெற்றவர். ஆசியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மறுவாழ்வு நிபுணராக இருப்பதோடு தேசிய உளவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் இயக்குநராகவும் மாஸ்டர் மைண்ட் இன்டர்நேஷனலின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான டாக்டர் ஹுசைன் பாஷா NLP நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் புரோகிராமிங், அறிவாற்றல் நடத்தை சிகிச்சை மற்றும் வாழ்க்கை திறன் பயிற்சி போன்ற துறைகளில் நிபுணத்துவம் கொண்ட இவர் இன்டர்நேஷனல் அச்சீவர் விருது, அப்துல் கலாம் 2021 விருது மற்றும் உலகளாவிய மன ஆரோக்கிய பயிற்சி மாரத்தானை வழிநடத்தியதற்கான உலக சாதனை உள்ளிட்ட பல முக்கிய விருதுகளை பெற்றுள்ளார். UAE, சிங்கப்பூர், சவுதி அரேபியா உள்ளிட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் பயிற்சி முகாம்களை நடத்தியுள்ளார். சமூக மாற்றத்தின் தீவிர ஆதரவாளரான இவர் ஆர்ட் ஆஃப் பீஸ் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனத்தை தோற்றுவித்ததோடு JCI சென்னையின் தலைவராக பணியாற்றியுள்ளார். கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு திட்டங்களை வழிநடத்தியுள்ள இவர் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட எழுத்தாளர் மற்றும் ஊடக ஆளுமையாளராகவும் திகழ்கிறார். தனிநபர்கள் மற்றும் சமூகங்களை அதிகாரப்படுத்தும் இவரின் பணி உலகளவில் பலரை ஈர்க்கக்கூடியதாக உள்ளது. So ladies and gentlemen, let's welcome our visionary leader bridging psychology, education and humanitarian service, Dr. Hussein Basha, with your huge round of applause. Please sir, we are excited to hear from you. The stage is all yours. ரொம்ப சந்தோஷம். மீண்டும் ஒரு கிராஜுவேஷன்
உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கிராஜுவேஷன் நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம். இங்கே எவ்ரி 6 மந்த் 1 இயர் கிராஜுவேஷன் செலிப்ரேட் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு முறை நடக்கும்போதும் ஒரு விழா மாதிரி தான் அந்த ஃபீல்ங்கிறது. நிச்சயமாக ஆன்லைன்லேயே கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம், 11 மாதம், 6 மாதம் இப்படி பார்த்த ஃபேஸஸ்னால் அந்த எழுத்துலேயே பார்த்ததை இன்றைக்கி ஃபேஸில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு அற்புதமான தருணம். இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு சக்ஸஸை நோக்கி போகலாம் அப்படின்னு பலருக்கும் எண்ணம் இருக்கு இல்லையா? அப்படி தானே? ஆனால் இந்த கோர்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு சக்ஸஸ் நோக்கி போக தேவையில்லை. இந்த கோர்ஸை முடிச்சதே சக்ஸஸ் தான். அதுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் உங்களுக்கு. ஏன்னா இதுக்கு மேலே போகிறதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து போனஸ், இதுக்கு மேலே போகிறதெல்லாம் உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள். இந்த கோர்ஸை முடித்தோம்ல, இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. நடத்துறதுலாம் கூட ஈஸி, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் அட்டன் பண்ணுறது இருக்குல்ல, அவ்வளோ கமிட்மெண்ட்டுக்கு மத்தியில் ஒரு லாங் ஒரு 1 இயருங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஒரு 1 இயர் 11 மந்த்ஸ் 6 மந்த்னு உட்காந்து நம்ம அதை கவனித்து நம்முடைய எல்லா விஷயங்களையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு அந்த ஒரு 2 ஹவர்ஸ் உட்காரும் பொழுது எவ்வளவு அதுக்காக மெனக்கிடணும், எவ்வளவு அதுக்காக தியாகங்கள் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த வெறி அந்த பேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி சூப்பராக அழகாக படித்தாலும் கூட சும்மா ஏதோ படித்தோம் எழுதணும் அப்படின்னு இல்லை. ஸோ அதில் படித்து அதில் ஒரு போட்டியாக உருவாகி அதில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கி அதில் செகண்ட் ரேங்க் அதில் தேர்ட் ரேங்க் அதில் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன். ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களும் அழகாக லைவாக ஒரு ஆன்லைன் மாதிரி பார்க்காம ஒரு ஆஃப்லைன் மாதிரி ஆஃப்லைனோட சூப்பராக பண்ணவங்க அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை பெரிய பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும். அதே மாதிரி சிலரோட சக்ஸஸ் வந்து வெளியே தெரியாது. சக்ஸஸுக்கு பின்னாடி இருப்பாங்க. இன்றைக்கி நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நமக்கு பின்னாடி உட்காந்துருக்காங்களா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டு இந்த இடத்துல கொடுத்தே ஆகணும். கிட்டத்தட்ட நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த தியாகங்களுக்கும் சில நேரங்களில் மேலானது அவர்களுடைய தியாகம். ஏன்னா பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கிறது, அந்த நேரத்தை மேனேஜ் பண்ணுறது, ஸோ வேண்டிய சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குறது, ஃபினான்ஷியலை சப்போர்ட் பண்ணுறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. நம்மளாவது ஒரு ஆர்வத்தில் உட்காந்து பார்ப்போம், அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. ஏதோ டிவி முன்னாடி உட்காந்துருக்க மாதிரி, கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்துருக்க மாதிரி, மொபைல் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். பட் என்ன நடந்தாலும் சரி, ஸோ அதில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, அவன் நடுக்கையில் இருக்கும்னு நம்பி சேர்த்து தொடர்ந்து 1 வருஷம் 2 வருஷம், சில பேர்லாம் ரெண்டு கோர்ஸ் எடுக்கும்போது 2 வருஷம் இப்படி தொடர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எல்லா விதமான சப்போர்ட்டையும் செய்திருக்கக்கூடிய அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டை இன்னொரு தடவை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி விஜயலட்சுமி மேம் வந்திருக்காங்க. என்னுடைய பிஎட் கிளாஸ் பிஎட் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் நாங்கள் சேர்ந்து பண்ணோம். நிறைய விஷயங்கள் எப்படின்னு சொன்னால் மேம் சொன்னாங்க, நானும் ஒரு செலிப்ரிட்டியா, நீங்கள் எல்லோரும் செலிப்ரிட்டி தான், எல்லாருமே செலிப்ரிட்டி தான். மேம் ஏன் நம்ம கூப்பிட்டோம் அப்படின்னா செலிப்ரிட்டினால இல்லை, செலிப்ரிட்டியை நாங்கள் கூப்பிட்றதில்ல, பெரும்பாலும் செலிப்ரிட்டியை நாங்கள் கூப்பிட்றதில்ல. ஒரு வீடியோக்கு முன்னாடி, பிக்சருக்கு முன்னாடி, ஸோ தெரியப்படுறதுக்காக மட்டும் ஒருத்தர் செலிப்ரிட்டி ஆகிறதில்ல. இந்த பிக்சருக்கு பின்னாடி ரியல் லைஃப்பில் ஒரு ஹீரோயினாக நின்று அந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஏற்படுத்துகிறாங்கல்ல, அவங்க தான் செலிப்ரிட்டி. அவங்கள தான் அங்கீகரிக்கணும். அந்த விதத்தில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ, பெரிய ஹீரோயின், ஒரு பெரிய ஸ்டார். அவங்கள வந்து நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன். ஏன்னா அப்படி கொஞ்சம் பல வருஷங்கள் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸோ அவங்களுக்கு அந்த பிள்ளை ஒரு சேலஞ்சிங் இருக்குது. அந்த பிள்ளையை வளர்க்குறதுக்காக அவங்க வந்து பேசிக்கலி ஒரு இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டு, ஒரு ரேங்க் ஹோல்டர், அப்படிலாம் அதெல்லாம் வந்து அப்படி தூரமாக வச்சுட்டு என் பிள்ளையை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் ஜாயின் பண்ணி அந்த வயசில் படித்து அந்த பிள்ளைக்காக, அந்த பிள்ளைக்கு மட்டும் இல்லை, அந்த ஒரு பிள்ளைக்கு மட்டும் இல்லை, அந்த பிள்ளையை வச்சு பல விஷயங்கள் ஆய்வு பண்ணி இன்றைக்கி வந்து பல்வேறு விதமான ஆய்வுகளை இன்றைக்கி வரைக்குமே ஆக்டிவாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. மேம் வரும்போது கேட்டாங்க, என்ன எப்படி கூப்பிட உங்களுக்கு தோணுச்சுன்ட்டு. நீங்கள் மட்டும்தான் ஃபீல்டில் தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க, எப்போ பார்த்தாலுமே உங்களுடைய ஃபேஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. போன வாரம் வரைக்கும் அவங்க ட்ரெண்டிலே இருக்கீங்க. ட்ரெண்ட்லேயே இருக்கிறதால நான் கேட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன். ஸோ அதனால் வந்து உங்களுடைய செயல்தான் எங்களுக்கு வேணும், உங்களுடைய அந்த செயல் தான் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய உற்சாகம். இந்த மாதிரி நபர்கள் அங்கீகரிக்கப்படணும், இந்த மாதிரி நபர்கள் முன்னாடி வரணும், அவங்க மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கம் தான் இன்றைக்கி உங்களை அழைச்சதுக்கான காரணம். அருமை. அதுதான் மேம் கூப்பிட்டதுக்கான காரணம் வந்து அதுதான். அந்த எனர்ஜி வேணும். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனை பார்க்குறதுங்கிறது, ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் படிக்கிறதுங்கிறது நிறைய பேருக்கு அப்படி ஒரு லைன் இருக்குது, அப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணணுங்கிறதே தெரியலை. இப்போ சைக்காலஜிங்கிற விஷயம் எப்படி வந்து நம்ம புதுசாக பார்த்து இப்போது ஒரு பெரிய ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோ, அந்த மாதிரி போக வேண்டிய ஒரு துறை அது. எல்லா இடங்கள்லையுமே அதுக்கு தேவையுள்ள துறை, பட் அதிகமாக பேசப்படாத ஒரு விஷயமா இருக்கிறதால ஸோ அது வந்து முன்னாடி மக்கள் பேசப்படணும் அப்படிங்கிறதால தான் மேம் வந்தாங்கன்னா அதுக்கான ஒரு வெளிச்சம் கிடைக்கும், அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஸோ மக்கள் அதை பற்றி பேசுவாங்க அப்படிங்கிறத நோக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். மீண்டும் ஒரு பெரிய ஒரு பாராட்டை கொடுத்துருங்க மேம்க்கு. ஸோ அதே மாதிரி எங்களுடைய எல்லா விதமான நிகழ்ச்சிகளையும், எங்களுடைய நிறுவனத்தினுடைய விஷயங்கள்லையும் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மூத்த ஆலோசகர் நம்முடைய சர்ஃபுதீன் சார், அவருக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டுகளும் நன்றிகளும். அதே மாதிரி எங்களுடைய எம்எஸ்சியினுடைய ஹெச்ஓடி, எம்எஸ்சியினுடைய ஃபேக்கல்டி மெம்பர் சோஃபியா மேம், அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டுகள்.
ஸோ இதையெல்லாம் தாண்டி ஸோ இன்றைக்கி இந்த ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு காரணம் வந்து NIPRோட தூண்கள், எங்களுடைய டீம் மெம்பர்ஸ். ஜான் வில்லியமுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டுகள், சாஜித் ஜமீலுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டுகள், மதினா சிஸ்டருக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டுகள், நூர் ஃபாத்திமா எங்கிறீங்க, நூர் ஃபாத்திமா அண்ட் பார்வதி, கவியரசன், அதே மாதிரி சபீர், இங்கே வராத இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃபுங்க அத்தனை பேரும். ஸோ பொதுவாகவே எங்களுக்கு எப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு டார்கெட் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணவே பிடிக்காது. இப்போ நீங்கள் இது முடிஞ்சோடனே அடுத்த டார்கெட் போயிடுவோம். அது இலக்கோட மட்டும்தான் இருக்கிறது. இலக்கு எப்பயுமே ஒன்று இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமோட இலக்கு எப்போ தெரியுமா? எத்தனை மாதத்துக்கு முன்னாடி ஃபிக்ஸ் பண்ண தெரியுமா அந்த டேட்டை? என்ன எத்தனை மாதம் முன்னாடி? 7 மாதத்துக்கு முன்னாடி போன இன்டர்ன்ஷிப்பை முடித்ததோடு அறிவித்தது. அப்போ அந்த 6 மாதம் 7 மாதம் அறிவித்ததோட ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ இப்படி இந்த ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக ஒரு விஷயம் பண்ண முடியும்னு சொன்னால் ஸோ அதை பேக்ரவுண்டில் இவங்க எல்லாரோடைய சப்போர்ட்டு தொடர்ச்சியாக இதுக்காக பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தான். ஸோ இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறது உண்டு, இது ஏன் நீங்கள் ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வைக்கிறது இல்லை, அப்படி வச்சா நல்லா இருக்குமேன்ட்டு. வைக்கிறது இல்லை, அதுக்கு பின்னாடி நிறைய உழைப்பு இருக்குது. ஸோ நம்ம இங்கே இருக்கும்னு சொன்னால் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஒர்க் ஷாப்பை கண்டக்ட் பண்ணுறது அவ்வளவு ஏற்பாடுகள் பண்ணணும், அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கிறதால தான் அட்லீஸ்ட் ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறையாவது வைக்கணுங்கிற அடிப்படையில் வச்சுருக்கோம். ஸோ அதேமாதிரி இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து அழகாக தொகுத்து வந்துருக்க நந்தினி, கிதர்நஸ்ரீன், அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டு கொடுத்துருங்க. ரொம்ப அற்புதமாக. ஸோ நம்முடைய ஒட்டாக் மெம்பர்ஸ் அண்ட் NIPR பேட்ரன்ஸ் அவங்க, அதே மாதிரி நம்முடைய NIPR பேட்ரன்ஸ் நிறைய எங்கள் மேலே உட்காந்தாங்க இல்லையா. ஸோ இவர்கள்லாம் வந்து தொடர்ந்து பயணிக்கணும், தொடர்ந்து இந்த துறையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு பயணிக்கிறீங்க. உங்கள் எல்லாருக்குமே NIPR பேட்ரன்ஸ் எல்லாருக்குமே நன்றிகள். ஸோ இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஸ்டூடெண்ட், இந்த NLP மாஸ்டர்ஸுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை சொல்லி ஆகணும். ரொம்ப இந்த 4 டேஸும் ரொம்ப வைப்ரண்ட்டாக. ஸோ ஆன்லைனில் எப்படி எல்லோரும் வந்து ஆக்டிவாக இருப்பீங்களோ அதே மாதிரி ஆஃப்லைனுங்கும் போது இன்னும் நிறைய கனெக்ட் ஆகி நிறைய விஷயங்களை முன் வந்து ஸோ அதில் டெமோக்காக இருக்கட்டும், ஷேரிங்காக இருக்கட்டும், எல்லா விஷயமே பண்ணி சூப்பராக பண்ணீங்க. ஸோ மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் எல்லாருக்கும் பாராட்டுகளும் நன்றிகளும். ரைட். ஸோ நிறைய ஜென்ரலாக பேச வேண்டியதெல்லாம் ஜென்ரலாக நம்ம நிறைய பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ நேராக நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமுடைய கோர் கான்செப்ட் போயிடலாம். ஸோ பொதுவாகவே NLP மாஸ்டர்ஸ் அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கு சில அப்ரிஷியேஷன் இருக்கும். ஏன்னா வந்து ஆர்வமாக அட்டன் பண்ணுறாங்க. அந்த அவங்களை இன்வால்மெண்ட்டை கூட்டுறதுக்காக பெஸ்ட் பார்ட்டிசிபெண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம அறிவிப்போம். ஸோ அந்த அடிப்படையில் அதை வந்து சூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த தன்மையும் அதுவும் வந்து பார்ட்டிசிபெண்ட்டே பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த அடிப்படையில் பெஸ்ட் பார்ட்டிசிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட்டை ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதேமாதிரி பெஸ்ட்டு டீம்னு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை எப்படி செலக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அதை அனௌன்ஸ் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்து அவங்களை உற்சாகப்படுத்துங்க. அவங்க பெஸ்ட்டு பார்ட்டிசிபெண்ட்னா மற்றவங்களும் பெஸ்ட்டு பார்ட்டிசிபெண்ட் தான். அதில் ஒருத்தவங்க சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? மற்றவங்களாம் வந்து பெஸ்ட் இல்லைன்னு இல்லை, எல்லோரும் பெஸ்ட்டு. எல்லாருமே அவங்கவுங்களை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ குறிப்பிட்ட சிலரை வந்து டீம் மெம்பர்ஸ் அவங்களாக டாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு பார்ட்டிசிபெண்ட் 2 பேர் இருக்காங்க. சரியா? அதில் செகண்ட் யாராக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன்? ரஜினிகாந்த் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு மேலே போக வேண்டியது. அவர் ஃபஸ்ட்டு இல்லை, அவர் ஃபஸ்ட்டுக்கு மேலே. அதனால் லிஸ்ட்டில் யாரும் சேர்க்கலை. அவர் வந்து ஃபஸ்ட் இல்லை, ஃபஸ்ட்டுக்கு மேலே. அதனால் ரைட். நீங்கள் போட்ட அந்த ஓட்டின் பிரகாரம் செகண்ட் பொசிஷன் கிதர் நஸ்ரீன். ப்ளீஸ் வெல்கம். மிஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சீரியஸ்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை என் பேர் வரும்ண்டு. என்ன சொல்கிறது, ஃபுல் ஹார்ட் தேங்க்யூ. எவ்வளோ தேங்க்யூ சொல்கிறது தெரில. ஐம் வித் டியர்ஸ்ன்ற மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப தேங்க்யூ. ரைட். ஸோ அடுத்த பெஸ்ட் பார்ட்டிசிபெண்ட் ஃபஸ்ட்டு யாரு? சும்மா சொல்லுங்கள், பரவாயில்ல, யாரும் கோச்சிக்க மாட்டோம். ஓகே, நீங்கள் செலக்ட் பண்ணது தான் சில்மியா பேகம். எஸ் ப்ளீஸ். நான் வந்து இந்த கிளாஸ்க்கு வரையில் வந்து ரொம்ப ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இல்லாமல், ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாமல், நான் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் நின்று பேசுகிறேன்னா அது நானாக என்னாலே நம்ப முடியல. அந்த அளவுக்கு தான் இருந்தேன். ஃபஸ்ட் டைம் நான் பேரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலே திக்குன்னு எல்லோரும் கவனிச்சிருப்பீங்க. ரொம்ப டென்ஸ்டாக. இப்போ என்னால் இந்த அளவுக்கு பேச முடியுது, இந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக நிற்க முடியுதுன்னா இந்த 4 நாள் கிளாஸு சார் கொடுத்த மோட்டிவேஷன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அடுத்து பெஸ்ட் பார்ட்டிசிபெண்ட் அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்த பெஸ்ட்டாக இங்கே வந்து ரீச் ஆனாங்களே அந்த நபர்கள் சில பேர் இருக்காங்க. ஸோ அது பெஸ்ட்டாக நீங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கும். சில பேர் இவங்க எப்படி இங்கே வந்து இந்த இடத்துல வந்து லேண்ட் ஆனாங்க, எப்படி இந்த ஆர்வத்தை கொடுத்துச்சு. ஒரு 4 டேஸ் ஒரு ப்ரோக்ராமை கண்டினியூஸாக அட்டன் பண்ணுறதுங்கிறது
எல்லாருக்கும் எவ்வளோ சிரமம்னு தெரியும். ஒன்று பொருளாதார ரீதியாக உள்ளது, மற்ற விஷயங்களை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஹோல் டே நம்ம ப்ரோக்ராம்னா நடுவில் சின்ன கேப் கூட இருக்காது. காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் தொடர்ந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அப்படி அந்த 4 டேஸும் அட்டன் பண்ணுற அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இது வராங்க அப்படிங்கிற பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கும். அதே மாதிரி அவங்க எந்த பின்னணியிலேருந்து வராங்க, பல நேரங்கள் ரொம்ப சிரமமான பின்னணியிலேருந்து, ரொம்ப தூரத்துலேருந்து, பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் மத்தியிலிருந்து வருவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் ரெக்கக்னிஷன் இந்த ப்ரோக்ராமுக்காக, NLP மாஸ்டருக்காக வந்ததுக்கு. ஸோ அந்த அடிப்படையில் சில ரெக்கக்னிஷன் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஃபஸ்ட்டு ஃபௌசியா வந்து இது ஃபஸ்ட் டைம் கிடையாது. இது மாஸ்டர்ஸ் வந்து 3rd டைம் அட்டன் பண்ணுறாங்க. அவங்க கால் உடஞ்சிருக்கு, ஆக்சிடென்ட் ஆகி. இருந்தாலும் இந்த ப்ரோக்ராமை திரும்ப அட்டன் பண்ணணும், இன்னும் எனக்கு நல்ல கிளாரிட்டி கிடைக்கணும், இன்னும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், பல்வேறு விதமான சவால்களுக்கு மத்தியில் இன்றைக்கி இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து கலந்துங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபௌசியா. இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷல் ரெக்கக்னிஷன். நீங்கள் அதை எதிர்பார்க்கவே மாட்டீங்க. எப்படி இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமுக்கெல்லாம் ஒருத்தருக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அப்படின்ட்டு, இந்த மாதிரி பின்னணியிலேருந்து வருமா அப்படின்ட்டு நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், உங்களை எது வந்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வரவழைச்சதுன்ட்டு. என் பர்சனாலிட்டியை டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னாரு. என் பர்சனாலிட்டியை டெவலப் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னாரு. அந்த வயசில் எப்படி பர்சனாலிட்டினா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மீனிங் புரியுமா அப்படின்னு வெளியிருந்து பார்ப்போம். பர்சனாலிட்டி டெவலப் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா அம்மா 2 பேருமே வந்து NLP மாஸ்டர்ஸ். ஸோ அவங்க 2 பேருமே முடிச்சுட்டு நான் கேட்டேன், அவங்க சொன்னதால் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படி இல்லை, அவங்க சொன்னதாலாம் வரல, நான் நான் தான் கேட்டேன் வரணும்னு சொல்லிட்டு அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணுறதுக்காக துபாயிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நம்ம ஹாஷிர், கிவ் a big round of applause. அடுத்து என்னென்னா, இப்போது குழந்தைங்க வந்து அந்தந்த வயசில் படிக்கும்பொழுது அந்தந்த ஏஜுக்குள்ள வயசில் உள்ள படிப்பை படிக்கும்போது அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் இருந்தாலும் முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோட வந்து ஹாஷின் மாதிரி இன்னொருத்தங்களும் வந்தாங்க. யார் இது? ஸோ பவித்ரா. ஸோ பவித்ரா பல்வேறு விதமான இப்போ நடுவில் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் ஜாயின் பண்ணாங்க. அவங்க அங்கே கண்டினியூ பண்ண முடியல ஒரு சூழ்நிலையினால். அதனால் கொஞ்சம் அப்செட்டாக இருந்தாங்க. அப்போ ப்ரோக்ராமுக்கு வரணும்னு அவங்க அம்மா சொல்லும்போது சரின்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க. ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ண பிறகு 1-2 தெரப்பி போன பிறகு அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து இவங்க சொல்கிறாங்க, அங்கே நான் படிக்காமல் இருந்தாலும் தான் இங்கே வந்தேன், இங்கே வரணுங்கிறதுக்காக தான் இறைவன் நாடி இருக்கான் போல இருக்கு அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச பிறகு நான் அங்கே மேபி படிச்சிருந்தேன்னா இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நான் வந்திருக்க முடியாது. அதனால் இறைவன் பார்த்து எனக்கு அங்கே கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் பண்ணி இங்கே வரவழைச்சான் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 4 நாளும் உற்சாகமாக கலந்துக்கிட்ட பவித்ராக்கு இருக்கிறதே பெரிய சேலஞ்ச் என்னன்னு சொன்னால், நல்லதை செலக்ட் பண்ணுறது தான். அந்த மாதிரி ஒருக்கு தான் இந்த டீம் ஒர்க் பண்ணது. அந்த வாவ் சார்ட்டாக இருக்கட்டும், வேறு இங்கே கொடுத்த அந்த டீம் ஒர்க்காக இருக்கட்டும், எல்லாமே அழகாக 2 விதமான டாஸ்க் கொடுத்துருந்தோம். இந்த 2 டாஸ்க்லேயுமே ஒருத்தங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, வெளியே அந்த வாவ் சார்ட்லாம் மூட்டி இருக்கும். அது இல்லாமல் டீம் ஒர்க் இருக்குது. வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா, டைம் இருந்ததுன்னா நம்ம அந்த இதெல்லாம் காமிக்கலாம். அவ்வளோ தூரத்துக்கு ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் நிறைய அழகாக சில கான்செப்ட்லாம் வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க டீமாக. ஸோ அந்த டீமில் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும், எல்லாம் நல்ல லேர்னிங் இருக்குது. அதில் குறிப்பிட்ட அதுவுமே நம்ம டீம் மெம்பர் செலக்ட் பண்ணது தான். டீம் மெம்பர்ஸ்னால் நம்ம பார்ட்டிசிபேட் செலக்ட் பண்ணது தான். ஸோ அதில் வாவ் சார்ட்டில் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து 2 பேர், ஒரே ப்ரைஸ் தான். 2 பேர் 2 டீமும் ஈக்குவலாக வந்து அதில் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க. எந்த டீமாக இருக்கும்? 216 உங்கள் நம்பரா? டீம் 3 அண்ட் டீம் 4 2 டீம் வந்துடுங்க. எஸ், ப்ளீஸ் கம். ஒன்று வேணாம். டீம் 3 ஃபஸ்ட்டு டீம் 3 வந்துடுங்க. இப்போ டீம் 4 வந்துடுங்க.
அதே மாதிரி டீம் ஒர்க்கில் டீம் சார்ட்னு ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க. ஒரு தீம் பேஸ் பண்ணி ஒரு கான்செப்டை க்ரியேட் பண்ணுறது. ஸோ அதை ரொம்ப அழகாக ஹாப்பினஸை பற்றி அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதில் பண்ணதில் அதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணது தான் அதில் 2 ப்ரைஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து செகண்ட் ப்ரைஸ் வந்து டீம் 3 வந்துருங்க. டீம் 3 அடுத்து வந்து கான்செப்ட் பேஸ்டு ஒர்க்கில் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் எந்த டீம்? டீம் 2 வந்துடுங்க. ஃபுல்லாக கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அதே மாதிரி NLP மாஸ்டர்ஸ் ஃபுல்லாக நின்று வாலண்டியரிங் பண்ணி ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஸோ நம்முடைய வாலண்டியர்ஸ் அண்ட் சூப்பர்வைசர்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டுகள். அவங்களுக்குள்ள சர்டிஃபிகேட்டை மேம் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பொதுவாகவே இந்த ஆன்லைன் கோர்ஸ் வந்து பல்வேறு இடங்களில் போகிறதுக்கு மிக முக்கியமாக காரணமாக இருக்கிறது நம்முடைய கோஆர்டினேட்டர்ஸ், அசோசியேட்ஸ், அகாடமிக் பார்ட்னர்ஸ். ஸோ அவங்கள கௌரவிக்கும் விதமாக நஸ்ருல் இஸ்லாம் ஆன்லைன் அகாடமி மேனேஜர் வந்திருக்கீங்களா? சங்கரி வந்திருக்காங்களா? இல்லை, சங்கரி தினகரன் பெரிய கைதில் கொடுத்துருங்க. சங்கரி அடுத்து ஃபாத்திமா சிஸ்டர் ஃப்ரம் இக்ரா இன்ஸ்டியூட். ஃபாத்திமா, CS ஃபாத்திமா. பின்னாடி இருந்து கூடவே இருந்து சப்போர்ட்டிவாக இருக்கக்கூடிய டைம் டு ஹீல் கம்பெனியினுடைய நிறுவனர் சோஃபியா சிஸ்டர், சர்ஃபுதீன் சார். அவங்க 2 பேருக்குமே சேர்ந்து இருக்கிறாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். மீண்டும் அடுத்த ப்ரோக்ராம் சந்திப்போம். சர்டிஃபிகேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போயிடலாம். Certificate distribution for NLP Master graduates. Let's all cheer them for their effort.
Audio Jungle.